посмотреть, что в PS4. Наткнулся по PS Plus. Может, ее кто-то проходил, стримил. Не знаю. Вот решил посмотреть, что за игра. Я ее видел, но ни хера не понял. Сейчас посмотрю, что она из себя представляет. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Нихуевое начало. Великий выбор. Убрать вообще можно, нахуй? Тогда... Вот так. Жалко. Что-то какой-то, блядь, какие-то очки навыков слишком дохуя всего.
Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish this. Oh, thank you, cousin, for getting me out of that. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Потом разберусь, как ее убрать. Ага. Парирование, блядь. Hey! Green blood! Kurt. Ты в себе And настолько so the уверен? day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Но если это Still из hiding your men парирования, in the ему пизда. unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Yeah!
Почему мне кажется, что так и должно было быть? Реванш, блядь. Пизда. We'll need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor! Я понял, было уже. Огнестрельное оружие. Похуй, я читать даже не буду. Зелье, я понял. А, огнестрел поставить, понял. Найс, нахуй. Так, все. Это я привязал.
сука, бля. Блять, они вдвоем работают. Блять, я вас нагнул, вы что, охуели? It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with Ладно, very чё? little. А, блядь, понял. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Ну, бля, пока она меня заинтересовала, сейчас я приду. Я покер кому это говорю.
Блять, а что он там спрашивал? Ладно, сейчас я пойму, что он спрашивал. Выразить радость, а выразить недовольство. Так, значит, он с каким-то подъемом спрашивал. С каким-то требованием. Или понимание чего-либо из сказанного им. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsilion are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Заебись. What is this? Чума, блядь. Have you not been taught to knock? Ну да, я I've прав. asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill... Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Блять, а игра мне пока нравится. Это прям тут какая-то история, что ли, блять. Что-то тут намешано интересное. Здесь присутствует что-то из Bloodborne, из Ведьмака. Вот это мне нравится. Kurt? It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Нет. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port.
Right then. We'll put it on our list of visits. Ух, нихуя. Where would you like to begin? I've been asked to pay visits to the ambassadors of Thélème and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Greenblood, do you need something? I wondered if you ever felt lonely. I always do. Какого хуя? Why, do you want to rectify this? Ну давай попробуем. I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And I valued your friendship. But I thought you were referring to another kind of company. And to be honest, you and Constantine aren't exactly my type. Anything else? I must leave you. Это я про вкус не понял. Но я думаю, я подумал неправильно. To my help! And death to the others! По одному, дамы. У вас нахуй. Парированная деточка, да. Не, чувачки, вам меня не запили. Так, что-то я... Задний ход. Чё ты какая-то? Так, это я как лох, это я как профи. Блять, таргет, сука, таргет, блять. Так, мне игра нравится, надо привыкнуть, загрузить последнее сохранение. Конечно, блять. Пока имба. Надо посмотреть, если сами куда мне сохранить, блять. Дама. Я готов сжаться, блядь. Давайте нахуй Леву возьму. Я понял. Я лох педальный. Я лох педальный.
Так, уклон, парирую ее. Сука. Стамины тут нет, блядь. Или есть? Ясно, так. Я просто не чувствую противника. Как бы непривычно малость. Не могу почувствовать его. Отменять удары можно отлично. Я не парировал. Это я тоже не парировал. И вот они нападают, мне очень нравится как. То есть они не дают продохнуть. У тебя нет шанса на атаку. А самое охуенное то, что ты можешь отменить атаку. Это фишка этой игры. Самая главная фишка в том, что они не стоят как тупые болваны. Изи нахуй. Дари, блядь. Так, убираем, пожалуйста. Золотые монеты. Блядь, игра нравится. Это лучше, чем... По первому ощущению, это лучше, чем Bloodborne. Кто хочет поспорить, может даже не пытаться. Мне виднее. И оптимизация. Фу, не дай бог, меня радует. То есть, в Bloodborne ты вначале уже, блядь, с фризами ебался. С просадом FPS. Здесь я этого не наблюдаю. Так, золотые монеты, сундук, зелье, магии, боеприпасы, шкура. Я, наверное, шкуру возьму. А что это такое? Так, это знаете, короче, снаряжение. Понял. Ну, типа, пусть будет, потом надо с этим разобраться. Эта игра мне сложно попадается. Ну, в плане понимания того, что к чему и почему. Не в плане мира игры, а в плане того, то, что она мудрёная. И самая херовая она не на русском. Ну, озвучка. Здесь что-то с чумой связано. Блять, она мне нравится. Это, грубо говоря, то, что я искал очень долгое время. В этой студии денег побольше надо. Ничего такая. Господа. Так, отсюда я вообще типа свой путь начал. Да, стамины тут нет. Бля, это кайф. С дамочкой поговорить не буду. Не в моем вкусе. А вот эта походка, блядь, это просто я. Не хватает кожаного плаща. Шляпа более-менее под стать, но можно и получше. Но я думаю, я это все увижу. Вот зачем мне этот псевдотелохранитель? Не, ну в принципе он как бы... Опа-на. Понимаю. Блять, нажал же.
псевдо, блядь, телохранитель. To my help, and death to the others! Как Челинского ёбнули. Отлично. Главное, вперед батьки в пекло не лезть, и все будет. Ага, нет, а, фак. Да, не отменил. А нога отменяется или нет? Че это чё, блядь, за мной бегает? Ну чё, блядь, поставить просто где-то не может? Ну, типа бесит нахуй. Его ёбнули. Бля, игра нравится. Нравится. Можно сказать, что из-за вот этого, как бы, вида сложнее, чем секира, блядь. Но в секира не так, как бы, сложно отменять удары. Привет, красавица. To my help, and death to the others! Watch your armor! Be careful! Оу, фак. Заебись. Мне это нравится. Я уклонился, начал атаковать. Он мне въебал контратаку. Найс. А лучше парировать. Уклоняться только в том случае, если стреляют. Правда, что-то здесь непонятно нихуя, когда стреляют. To my help, and death to the Я others! пере- They broke your armor! перепутал. Be careful! Ауч. Застрял. Неплохо. Где мой псевдопомощник? Блять, мне нравится это. Мне это нравится. Тут же вроде бы еще монстрятина какая-то есть. Что-то типа такого. Бля. Странно. Что-то по видео мне она не понравилась. Редко можно понять, насколько игра хороша, но ладно, посмотрим. Оптимизация уже отличная, это радует. Не то, что, блядь, возможно.
Интересно, можно ему как-нибудь Greenblood, сказать, чтобы он do стоял? you need something? I must leave you. Стой как-нибудь тут. Ну-ка, что за... Так, быстрая атака, пинок. Наверное, за надо тут охуенно тащить. Красота. Да, мы реванш. To my help, and death to the others! Greenblood! I can't hold on! Careful, Greenblood! You're wounded! To my help, and death to the others! Greenblood! Эй, Вань, вон она что делает. Отлично. Блядь, псевдопомощник, убейте его нахуй. Oh, to fuck. Не в того. Жесткие ребята, блядь. Что же будет дальше-то? Класс. Так. Стелс? Почему меня этому не обучили? Оу, май. Бля, что-то хочется с ней поговорить, бля. Так, а как я? Блять, стелс. Это стелс, детка. To my help, and death to the others! Блять, отлично. Бля, ну... Да, он, блядь. Блядь, какой же тайминг. Блядь, какой тайминг парирования. Блядь, огонь. Блядь, это игра, в которой от того, что тебя пиздят, ты получаешь восхищение, блядь. Тактическая пауза позволяет... Понятно. Выстрелил до 12 ячеек, броня, хуйня, типа, бля. Типа, можно поставить это убивать?
получить, блядь. За что ты отвечаешь? Типа только таргет, правильно? Бля, я, скажем, жителям что могу перетереть. Как у нас на стене? Не нужно. Охуеть, это стелс, ёбаный. To my help, and death to the others! О, да, деточка, парирование. Зря полез. Ну, лохара, блядь, фу, сука, лошара, блядь, нахуй рано нажал, пиздец. Он почти касался, блядь, получается, или не касался. Чуть нихуя не понял, но это парирование, типа. Вот эта хуйня охуенная, типа, яростная атака какая. Стоялся. Охуенный стелс, кстати. Блядь, хочу шмот, хочу оружие, хочу какие-нибудь клинки метательные, ружье, блядь, это все должно быть. Так, побежали, надо их отпиздить в этот раз, и уже попутно этот ебаный устав. Блять, выгодно проигрываю. Забрал припасы, здесь забрал деньги, припасы и эликсиры. А нахуй эликсиры, типа, чё, я же не мага выбрал. Я могу магию тоже юзать, что ли? Блять, это охуенно. А то все мной, нельзя, блядь, в отбор не магом играть. Здесь воин маг, блядь. А не стоп, все что хочешь. Так, помощник, давай помогай. Блять, продуманно, он мне ногой въебал, такой не снял, это продуманно. Моя очередь. А, не, я больше не полезу, гандон. Дамы, вы проиграли. Для чего это? Ну-ка, ты что-то по поводу этого боя скажешь? Greenblood, do you need something? Понятно. I must leave you. Так, пока одного типа я, да, могу взять, а потом типа армию можно создать свою, что ли, в этой игре. Блять, это лучше, блять, это лучшая игра, нахуй, это игра года должна быть. Если это такие возможности. Надо посмотреть метакритику. Пиздец. Это, бля, вот эту игру, вот, на первое ощущение, я могу приравнять к Секиро, блядь. Это лучшая игра из тех игр, которые, блядь, вообще существуют. Demon Souls отдыхает, блядь, по сравнению с этой игрой. Блять, и исследовать это все хочется, и по заданию пойти хочется. Площадь казни, блять. И тут еще что-то с чумой связано. Круто жить. I wish you a good day, Your Excellency. НЛО, завелись. Блять, надо... Ох, нихуя. Боеприпасы. Магическая ловушка. Бля, я говорю, в этой игре все. И Bloodborne, и Bloodborne, Ведьмак. Блять, в этой игре все нахуй намешано. Это огонь. Магическая ловушка, как это использует. Как это работает. Красавец. Greetings, Your Excellency. Лорд.
Блядь, да тут одна оптимизация уже Bloodborne просто стоит на заднем плане. Блядь. Bloodborne не запустился, призванный. Что я у тебя найду? Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Чем могу продать? Понятно. Ага, магическая ловушка. Ну... Не, чё, лучше показывай, что купить. Что у тебя можно купить, лучше покажи. Welcome. It's such a pleasure. Have you seen anything to your... Опа-на. Ага, это для пробития брони. Ну, вроде пока нет противников, типа, бронированных, поэтому... Мама мия. Нет, чел, что-нибудь... Вот это. Нет. Физически маловато будет. Бля, почему двуручники-то, бля? Есть что-нибудь типа... Ну ладно, посмотрю, что. Оу, ма. Не хватает золотых монет. Где тут цена? Так, это цена 202. Что? Да, цена 202, а у меня сколько монет? Блять, вот еще груз присутствует, типа. Ой, это плохо. Так, сколько у меня-то денег? Ладно, похер, а потом типа иду. А тут что? Оу. Не густо. Солидненько. А что меняется? Не понял. А, я думал напарник. Ау, мама. Что-то сзади не дают посмотреть. Так, а тут что? А, это что, магическая ловушка, которая взрывается при... Понял. Блять, эта игра уже не взорвала. Ну, сейчас прочту. Два вопроса. Ты меня знаешь и почему киберспортсмен? И почему хентай? Так, ремесло. Ладно, это читать не буду, разберусь. Так, типа сабельку можно улучшить, да? Блядь, ты мне так нравишься. Ты мне не нравишься. Так, и типа, что я тут... Ну, в принципе, нет, я это улучшать ничего не буду. Бу-бу-бу. Так. Спасибо. The merchant is there. А вам еще надо, блядь. Ну что, товарищ, помогай. Ой, я поговорить могу? Давай поговорим. Пошли. Блядь.
блядь. Крыса, блядь. Взял, стрельнул, сука, все испортил. Что-то вот телохранитель у меня какой-то хуёвенький. Вот это да. Все остальное все заебись. И он один. Это что-то как-то не понравилось. Что-то не хочется мне по городу гулять, что-то хочется по сюжету сразу отправиться, а то что-то мне в городе как-то наваливают. И вряд ли я тут что-то путное, ценное найду, интересное. Хотя... О, а у тебя что? Вообще человек, блядь. Сейчас прочитаем. Я понял, почему ты меня знаешь. Что это за игра? Да я не знаю, я что-то в PS4 зашел посмотреть, что? Да как есть. И что-то на подписку наткнулся, и там, короче, сейчас Tomb Raider раздается, но я за девушек не играю. И обнаружил ее, типа, она меня заинтересовала, но я не понял суть этой игры. Плюс озвучка не русская, я не люблю. Решил скачать, да я попробую. Скачал, блядь, быстренько, типа. И первое впечатление мне нравится. Я посмотрел триллер этой игры, я ни хера не понял, типа. Что-то вперемешку с Dark Souls'ами, Souls'ами и все такое. Но здесь есть уровень сложности, я сразу последний поставил, типа. Вот. Пока играю, мне она нравится. Это вот как Секира, блядь. Только из-за того, что камера мальца по-другому здесь устроена. Здесь сложнее драться. И выносит быстро. Не отменил. И удары тут отменять можно. Это тоже прикольно. То есть ты типа бьешь и хуяк отменил, спарировал. Секира так можно делать, но это, блядь, не всегда получается и работает, так скажем. А здесь это работает идеально. Только я вот что-то не успел. Не успеваю пока что. Хочется прям уже привыкнуть, чтобы нормально херачиться. Тут же и боссы, по сути, должны будут быть. Еще прочитаю. Да, по поводу графы здесь. Ну, не совсем топ, но графон, блядь, охуительный. Мне нравится, типа. Я говорю, то есть, вот, блядь, я запустил Bloodborne по первой локации. Я вижу фризы, все, типа... Эта игра, я не знаю, она вроде нет не особо известных разработчиков, но вот оптимизация здесь нихуя не хромает. С учетом того, что здесь как бы население, люди, типа, все такое. То есть, бля, я готов этим челикам дать 2 миллиарда нахуй на эту игру. Ну, миллиард. Типа. Если бы был, я бы им дал, чтобы вообще сделали топ-игру, которая затмит все. Типа, мне игра очень пока понравилась, минусов пока не нашел. Единственный минус, то, что меня, блядь, что-то пиздят, но это нормально. Это мой косяк, это мой минус. Ну, я не знаю, это не то, что минус. Ну, может, для кого-то это будет минусом. Мне игра что-то голову сломала. Здесь до хера всего пока для меня непонятно. Вот. Тут уже понятно то, что ты можешь прокачиваться, блядь, крафтить, от твоего выбора что-то зависит по ходу в этой игре, то есть тут дохерака всяких нюансов, тут шмот, груз, вот это все, тут, блядь, даже сложнее, чем тот же самый Dark Souls, где ты типа нашел кольцо, прочитал описание, разобрался, ты понимаешь, что у тебя груз, или вот как в Ведьмаке, ты выкинул что-то, ты можешь бежать, здесь что-то, блядь, здесь такое ощущение, что ты что-то выкинешь, и потом это тебе пиздец как понадобится. Не знаю. Ну, то есть вот это задание, это стопудово какое-то задание, контракт, типа, я говорю,
Не знаю. Вообще надо на какой-то остров плыть. Секунду. И стелс, кстати, тут есть, только что-то я им пока не пользуюсь. И не могу понять тайминг парирования. Вот сейчас вроде подождал и парировал. Так, мою охрану убили. Блять, вот нажал вроде парирование, а не спарировал, типа. Не понимаю, блять, как это парировать. Надо было обучению, типа, потратить. Внимание, короче, уделить обучению, а я что-то такое сказал, ну нахуй, я тебя сейчас отпизжу, как раз вот этого телохранителя своего. В итоге я нихуя не понял, мне навесили, но я и пошел. Ну, я обычно так всегда и делаю. Меня в году ували, когда только купил, бог войны въебал, пошел. Меня на первой локации раз 100 ёбнули. Пока мне что-то не хочется к ним идти, блядь. Но отомстить хочется. Есть хорошая идея. Пойти получить еще жестче пиздюлей, но зато когда сюда вернешься, если вернешься, просто что-то в начале игры он как с матерью разговаривал. Типа тут походу то, что на этот остров не вернешься, поэтому я как бы стараюсь тут побегать. Или что это? Ну, в город, короче, тут. И может вернешься. Зато прокачанный. Но я не удивлюсь, если ты вернешься сюда прокачанным, тут хуяк пройти, или как. Даже вот бумажка, что там бумажка на заборе, что это, типа, с этой взаимодействовать нельзя, стоит, блядь, а разницы практически. Пойди под это, блядь, догадайся. Это вроде нормально. Welcome. It's such a pleasure to see you. Не, Have you seen it? Thank you for your visit. See you soon. Come closer now, good people. Don't be afraid. Miracle of science. You won't believe your eyes. This discovery will give you faith in existence. Ладно, похуй, не знаю, что там. И еще тут, как я уже говорил, что-то с чумой связано, а это круто. Ладно, попробуем еще раз отомстить. Ну-ка, перелезть. Блять, огонь. Ну просто... Бля, по стелсу залетел. What the fuck, блять. Не понимаю пока. Меня сейчас пристрелили вроде бы. Сложно, блядь. Но с учетом того, что я в трейлере видел, на острове вообще какие-то твари будут. Если я типа людишек не могу отпиздить, сейчас я прочту. Весит она где-то 12 или 10. Она у меня буквально за 5 минут скачалась.
Блять, таргет не взял, долбоёб. Сука, что-то моя жопа... Я пока с ней дрался, блядь, думал, выстрелит, не выстрелит, блядь, выстрелил. Вот 1 на 1 я более-менее понял, что делать. Моя ошибка, которую я делаю, поебал получаю, это я вперед батьки в пек вылезу. Блядь, то есть не позволяет эта игра тебе вперед батьки лезть. Плюс тут еще механика боя. Сейчас я тебя прочту. Это в какого друга? Тут еще механика боя, типа, есть второе оружие, а оно против бронированных противников, но я таких еще не встречал. А, я понял, я нахуй не знаю. Я пули парирую! А, вот этот бронированный, кажись, потому что я что-то его парирую, бью, у него хп не снимается. Игра так быстро тебя, короче, обучила, я такой, ну нахуй, я ничего читать не буду, теперь пизды получать. Сука. Пистолет есть, мушкет тут должен быть, типа. Мне нравится. То есть вот это должно быть все на острове. Надо их отпиздить и пиздюхать нахуй отсюда на остров. Fallout 4 в PSN, я не знаю, типа, продается или нет, ты имеешь в виду, что-то я не понял. О, отменить успел. Да что это, сука, блядь, пинается. О, отменил. Что-то я нервничаю, блядь. Вот пидор, блядь. Блядь, пока пистолет перезаряжал. Сука, с этим что-то жестко идет, блядь. Его надо пинать нахуй. Или, ну-ка я сейчас проверю эту хуйню. Я что-то, блядь, подустал с вами в этот Warface, из ЛТ куда-то съебался, ты куда-то вылетел, я не понял ни хера. Я что-то поэтому... Дай, думаю, посмотрю, что в PSN. Fallout 4 я не играю.
Это... Ну и ты куда-то вышел, и за вот это уже съебал. А я что-то решил в колду пока не идти, потому что пизды понадают. Мне что-то подустал. Так что я, может, еще и колду постримлю до утра. Не знаю. Так, это не то, вот так. Да, блядь, могу пули парировать, сука. С тобой гандоны нахуй. Блядь, что-то ей не попадаешь нихуя, ну да ладно. Пиздать имейту нахуй. Ага. Не, нахуй, он заебет. А не заебет, ты... Алует. Это фак, блядь, медленная, сука. Блядь, ну я говорю, эта игра охуенная просто. Это в хорошем смысле я сказал. То есть, смотри, когда я с саблей был, типа, он быстрее контратакует, то есть ты можешь парировать быстрее гораздо. Эта хуйня, как она тяжелее, типа, и она под заточку брони идет, то есть ты броню выбиваешь противнику. Я не спарировал эту овцу только потому, что, блядь, ему как-то она тяжелее дается. Да тут, блядь, одно древо, тут у тебя, короче, прокачка, нахуй, из 3 древ состоит. И чтобы облегчить себе задачу, нахуй, типа, стать, блядь, хуесосом, который вообще впритык не входит, тут можно, сука, мага выбрать, а я воина въебал себе. Я охуел. Сейчас я тебе прочту. Я не знаю, почему ты так подумал, я вообще отходил. Вот. Типа, блядь. Бля, не успел. Ебать, пулю спарировал. Батя нахуй. Да, блядь, безотказная, я думал, тактика. Я думал, если я буду пинать, удар ноги с саблей, ну, типа чередовать, прокатит, нихуя. Тут противники тоже должны тебя парировать. Интересно, как это работает. Но убивают, блядь, быстро. 2 выстрела, ты труп. Удары я не знаю, ну сейчас я их запижу, нахуй. В ответочку надо. Блядь, не успел. А где? А, понятно, телохранителя, блядь, вообще. То есть у него двухручник, блядь, его убивают. Вообще пиздец. Так, легкая атака. Нога на нолик, на нолик, на нолик, на нолик. Это парирование, на крестик это уклонение. Надо использовать эту нахуй. Яростную атаку. Поможет, сука. Ну так неинтересно, типа, пока он валяется, блядь. Надо учиться идеально парировать. Потому что, я чувствую, дальше будет... И стелс тут есть. О, кстати. Может получится? Да, деточка. Уработал, сука. Ну а с вами? Чистая кумыка. Блядь. Бери девку, я этого возьму. Не, ну бля, нечестно нахуй. Ну, грубо говоря, мы победили в этом бою. Минус красавица.
запиздим нахуй. Изи нахуй. Сука, вдвоем одну девку запиздили, бля. Это некрасиво, нахуй. Блять, начало игры, а противники уже что-то серьезнее. Ну я так понял, что-нибудь тут серьезное, я смотрю, тут что-то хорошие вещи. И тут вроде бы ты можешь создать свою армию, что ли, потому что этот идет у тебя в наем, оказывается. То есть я мог бы вообще один бегать. Блять, о. Я что-то к нему подошел, и он типа это его нанять можно. Это квест, что ли? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this. That's right. And so he must have thought the guard... I'll be damned. Sorry, Captain, it's nothing personal. Following orders. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sardet, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable. Especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the Congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Бля, я батя, я знаю. Бля, не зря я вначале эту хуйню вкачал, пиздец, блядь. Ой, сори, сейчас приду.
Блядь, сигареты. Сука, кончились, блядь. Я еще пачку подогнал, нахуй, вчера. Добрая душа, нахуй. А сейчас хуй сосу. А в магазин идти не хочешь? Don't you worry now. You'll get your merchandise. А, все, я с тобой поговорил. Заебись. I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Блять. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship. Not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind.
You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Be back soon, Captain. Ja. Ладно, я, пожалуй, не буду все это читать. Я просто так попробую. Разные способы, это о многом говорит. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are looking better. The Malicor and the neighbouring wars have dampened commerce. The epidemic still rages, but the possibility of finding a cure on that island has given people something to hope for. Now that we have a city there, quite a few seafarers come by to spend their wages. With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Teerfredi. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man-trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there. Last night, some Nauts even told me they brought back one of those giant beasts into the port. Ah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age. Hair down to his neck, light brown, blue eyes. Quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Но я все-таки рискну. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. With all these right treasure. Ah, but you... I need to be off. Farewell. Goodbye. Well then, were you able to repair it all? No, I haven't been able to sort them out. In that case, you need to pay me, sir. Here you are, to cover your expenses. Excellent.
Honest books makes for honest friendships. Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Oh, there you are. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Сука, блядь. Понятно, что он хороший, малый-то, блядь. Anything else? I need to be off. Аривидерчи. Goodbye. Тебе не хватает. Блядь, сука. Падла, блядь, все деньги проебал. The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. Ну да, нахуй, в пизду, я правильно сделал то, что ему типа деньги отдал, потому что, блядь, квест на починку мебели пришел нахуй. Так, куда бежать за этим шмигелем, блядь? За троих, блядь, он пьет, нахуй. Надо заставить бросить, блядь. Что он сказал, жители в какой-то чё-то там. Здесь что ли? Маг, блядь, волшебник. Ну давай. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tiefredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Ну я помнее буду. Блять, я что-то не знаю, кто это, поэтому... I need to be going. Давай, я с ним Goodbye, разберусь. Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Я тебе помогу, ты потом мне поможешь. Так, я догадываюсь, где он. Это по прямой. Так, а тут у нас что?
Ну и блядь. Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Моя выгода, блядь. Нахуй я ему помогать буду? Ой, блядь, слышь, давай разделимся, чел. Давай поговорим, а? Иди сюда. Не то. Greenblood, do you need something? Я понял, нахуй. Хочешь делать хорошо, делай сам, блядь. Пошли нахуй. Отправим твою душу незаконно, блядь. Если что, я свидетель, что он тебя заставил, нахуй. Any idea who I am? Open up, imbeciles! I have a ship to catch! That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. А мне кажется, лучше заплатить. Вот говоришь. Врагов понятно. Так, если... Да, ну я это все понял. He needed to be taught a lesson, but it's better we grab some coin. With all those posters we posted, someone with deep pockets will show up sooner or later to liberate him. Невыгодно. He's making a great deal of noise. We could knock him out. Блять, можно чем-нибудь отвлечь? Ну-ка. Так, сильное оборудование. Лампа. Пистолет. It's blocked. It's blocked. It's not possible just now. Так, это не навыки.
сложно. Многовато всего. Так, дополнительное задание. Не то. Тоже не то. Ага. Так, что он там сказал прокачать, блядь? Спина. Ага. Это апгрейд. А еще есть? Можно улучшить. Неплохо. Так, это все, конечно, хорошо, но это не то. Значит, сюда. Нет, тоже не то. Что это? Ага. Так, нашел. Здесь талисман навыки. Ушки не то. Тоже не то. Тоже не то. Угу. Так, сила. Ловкость, духовная сила. Сила воли. Меткость. Выносливость. Харизма. Хорошая навык. Так, а что там надо-то было, блядь? It's not possible just now. Стихийная ловушка, вот зачем еще ее можно применять. Так, стихийная ловушка. Блять, ступидо. Так, интуиция не слова. Ловушка. Следующее очко, понятно, не хватает. Да, все, у меня тут есть. Угу. Спасибо большое. Ты звонил? Отлично. Я надеюсь, только, ну, мои, вот, ну, не с этой кнопкой. Ну, с синей. Ну да, сиреневая. Отлично. Да я, блядь, добрая душа этому дал, нахуй, за это. Цель, все уберу потом. Все уберу. Нет, должны были прийти, у них они пришли. На это и лучше. Да, ничего такого. Ну, получше будет. Опять отвлекся. Что там? Найс, блядь, сам слезает, заебись. Что-то я взял такой.
Слышь, может ты что подскажешь, блядь? Greenblood, do you need something? I must leave you. Блядь, никакой помощи от тебя, блядь. Блядь, и тут сам лезет. Охуенно. Ключ от камеры. Заебись. И получается, там тоже был ключ. Блять. Ай, бля, чуть не въебал. Эники-беники, ели вареники, эники-беники с ели вареники. Так, переводим взломать. Locked. Чё, блядь, не могу, ладно? Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things. Заебись, блядь, наглый. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to... Заебись, блядь. Constantine, it's me! My dear cousin! Lucky star, always there to pull me out of my vice. I do what I can. We're departing soon. Весело, блядь. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Мне кажется, пизделям. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, good cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. They haven't spotted us. We could sneak out of here silently. We have a ship to board. You've always been the reasonable soul. Don't you think these brutes deserve a punishment? Yes, without a doubt. But don't you think there are more pressing matters? Kurt? It is your highness's decision to make. Whatever it is, I shall follow. Ну, если бы я знал, с чего драка началась, другое дело. А так мне, ну нахуй. Это неразумно. Я пока не настолько скиллю. Но зато потом, пожалуйста. Так, что-то мне подсказывает, не надо туда идти. И плюс настрою еще эти. Хотя как бутылка переебал, это нормально. А хотя почему бы и не устроить драку? О. Шмот. Так, выберите констативно на экране снаряжение, нажмите минуты. Нет, понятно. Ага, так. Чё, найсы их кастомизировать можно? Типа... Нихуя у него, блядь, кафтанчик, а мне можно такой, пожалуйста, блядь? За что этому-то, блядь? Ну-ка, ты. Ахуй просто. Нихуя. Так, ты кузнец, нахуй, тебе не надо. А ты с двухручником не подходит, блядь. А, он у меня тоже есть. Конечно. А это можно кому-нибудь из них отдать, нахуй. Так, перчаточки. Понятно. Ботиночки. Спасибо, блядь. Я что-нибудь могу сюда впихнуть? Так, да я понял, а... Типа...
отдохнуть, я могу туда что-нибудь? Так, подробности вернуться, вращение, нет. Ладно, значит не могу. Точнее могу, но нет тут. А это нихуя нет. Тут, хотя... Нет, это получше. Надеть могу только нахуй на тебя. У этого и так все хорошо. Хорошо. Так, закончим с таб... не-не-не, типа мне надо стиком. Ладно, похер, пойдет. Ну, господа, вперед. Джентльмены, блять, удачи. Так. Ну, вроде бы я все обшмонал. Поэтому пошли. Чё тебе надо? Так, здесь я тоже был. Ну что тебе надо говорить? Я пришел к тебе. Мне скучно стало. В Фортнайте люлей надавали много. В Warface? Я играю сейчас просто в Fortnite, я уже что достал. Понятно. Я поэтому сейчас Fortnite идет. Понятно. Бой, не бой, бой, не бой. Ну, пошли. Одного по стелсу. И того на равных. To my help, and death to the others! Бля. Не позволю девке нокаутировать. Правильно, пиздите ее. Блядь, дай встать где-то взять. Things are about to get dicey. Оу. Там еще что ли кто-то? Или это они такие? Так, подожди, как я это сделал? Сори. Сменить оружие нет. Блядь, типа, что там надо было? Так, нет, не то. Блядь. Неужто так? О, все хуёво по характеристикам там. Блядь, как... Действия нет. Да, блядь. Так, это не то. Как я это делаю?
О, май. А, вот этот кефир. Сложная игра. Что это за игра, кстати, Анториал? Откуда я знаю? Игра как игра. Хорошая. А откуда у тебя, кстати, она? Что это за игра вообще? Я с вами заебался сидеть в Warface, подустал, решил пойти в колду, потом понял, пойду в колду, для меня дела плохо кончатся. Зашел в PS4 посмотреть, что можно прикупить. И тут в PS4 обнаружил вот это шедевральное творение. Так, ловкость. Сюжет скажи. Скажи сюжет, мне этот не главное. Я не знаю, что здесь за сюжет, но типа... Блядь, что-то дохуя требует. Сколько весит? 10 или 12 гигабайт. Не могу прокачаться, но похер. Или могу? Нет, не могу. Я не знаю, почему ее по подписке дали. Она дорогая игра, в принципе. Она 2500, что ли, стоит? 3500. Скачай порт, в нем есть машины, можно погонять. И чё? Есть Call of Duty, в ней есть машины, вертолеты, самолеты, танки. Там тоже можно погонять. Да еще и под музыку, под которую ты хочешь. Тут тоже есть. Тут есть лампа. Там нет лампы. Ой, бля, тяжкий случай. Которая нереально управлять. Фью. Я вот метакритику, блядь, обязательно посмотрю этой игры. А, бля, эта игра, ну, ты не знаешь такие игры, как Bloodborne, Sekiro. Ведьмака ты знаешь хоть? Bloodborne, Ведьмак, Sekiro. Ну вот, эта игра совмещает все три качества. Dark Souls еще, потом Demon Souls. Ну, Demon Souls ты должен знать. Куплю PlayStation 5, Demon Souls точно покупать не буду. Эксклюзив, блядь. PlayStation 5 якобы. Бля, я уже думал отделить ее. Бля, что-то я забыл, где этот колдун-то, блядь, находится. Надо с ним перетереть. Потом еще какое-то заданице и валить уже на остров. Нет, я его нахуй удалил, его больше не зову. Ты меня наебал, поэтому... Так, все, спасибо. Вот он. Че, посмотрим, кто умнее. The absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even а самое главное, тут с чумой что-то связано, это охуенно. Если есть чума, то значит есть что-то интересное. This little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the malachor. Alas, ты можешь создать сам себе персонажа. Хочешь мужского, хочешь женского. Кто игра? 2500 или 3500. Она сейчас по подписке, блядь. Есть PS Plus скачу? Да. И это... Том Райдер тоже по подписке. Она не для тебя. Я скачал. Я хотел ее купить, но я не понял. Я побоялся покупать. Не из-за денег, а из-за того, что может не понравиться. В библиотеке будет просто пылить. Ну похуй. А на меня потом гонят, блядь. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal.
I'm gonna take two! There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now! There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him? I wonder if he'll serve us the same routine. Ничего не могут, и поэтому они не могут меня забанить, потому что... Да, заебись, да. Кому, типа, смотри, тебе Sony уведомление сама компания присылала? Да. А, 3. Ну, я не знаю, почему тебя не поймут. Ну, блядь, по факту от того, что ты кого-то оскорбил, если бы ты там на какие-то, блядь, сверхтемы кого-то оскорбил, да. То есть, там же не долбоебы сидят, как ты, да? Там сидят умные люди, которые расценивают. Ну, блядь, тем более, кого банить-то, блядь, что тебя будут? Если ты что-то серьезное сделаешь, молись, чтоб тебя не забанили. Sony, они жесткие. Они могут тебя раз предупредить, 2. Забанят нахуй на 30 дней, месяц. Или самое хуевое, забанят консоль. А забанят консоль, все, пизда, пойдешь новую PlayStation покупать. Так, я сейчас отвлекся. Так что, не шути с этим. Сколько весит? Я же тебе сказал, 10 или 12 гигабайт. Я ее за 5 минут скачал, блядь. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Блядь, из-за вот это меня отвлек. Подожди, Давай, я буду отвлекать. я тебя сейчас заглушу, на. Блядь, что-то я отвлекся, блядь. Сейчас. Я просто боюсь, что в этой игре зависит то, что ты выбираешь. Но мне так кажется, что, сука, зависит. Если тебя, блядь, прослушал. Нет. Нет, это не по барабану. Так как тут разговор с персонажами поставлен, это не по барабану. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm Ну и зачем ты тогда проходишь, типа тебя сюжет интересует, если ты скипаешь? But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I swear you'd hit that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Спасибо. Отлично. Спасибо большое. А, ну, блядь, правильно, он разбирается. Спасибо ему. Ой, бля. Ну вот смотри, ты сейчас сказал, типа, зачем читать эти диалоги. Вот тебе, к примеру, Bloodborne. Не прочел диалог, что-то проебал. Потом, например, заходишь в магазин, а там есть 2 клинка. Типа, а как их получить? А ты не знаешь, ты идешь на YouTube, и дай бог, что кто-то знает, как их получить. Как вот Bloodborne это релизнулся? Ты пошел посмотреть? А ничего нет, блядь. Все надо читать. Так ты найдешь то, что другие не найдут. Такие, как ты, блядь. А если еще вникать в это, то это хорошо. Я вот уже, типа, многое понял, то, что на острове там, типа, драконы, блядь, оборотни, еще кто-то должны будут быть. То есть, это хорошая информация, то есть ты понимаешь, что к чему тебе готовиться. А так как ты к этому относишься, ну, бля. Тебе даже если дать DLC, например, в Bloodborne проходить, вот, прокачать тебя там, скажем, до 150-го левела, то есть, ну, чтобы ты нормально разносил их прям. Ты, блядь, ни одно оружие не найдешь DLC-шное, понимаешь? Так, украсть он сказал. Вот ты меня пришел, отвлекаешь, блядь. Украсть.
Ты же хотел Киберпанк покупать, что ты не купил? Я бы с удовольствием посмотрел, если бы ты его стримил. Как ты его будешь проходить, блядь? Good day, Excellency. Sir Desade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Делать ему больше нехуй. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Ой, блядь, еще один. Что-то я... Вот из ЛТ. Я опять из-за тебя проебал, кто этот мужик, блядь. Вот если я правильно понял, кто он. Я не буду проходить заново. Если, может быть, платину получать, то да. Ладно, я не буду это спрашивать. У меня платина только в тех играх, которые меня очень заинтересовали. May the light guide you, Desade. Есть игры, в которых, в принципе, платину не каждый человек выбьет. В Mortal Kombat можно выбить платину. А вот в Just Cause 1 это надо постараться, блядь. Сдохну. Ну, бля, из ЛТ, что я тебе объясняю? Зайди в Just Cause, блядь, и выполни задание на платину. И скажи, сколько у тебя на это время ушло. Ну, ты, правда, плюнешь, ну. Ой, блядь, Injustice, сори, Injustice. Just Cause, блядь, Injustice. Первый. Выбьешь платину, блядь. Ты для меня будешь это... Я даже не знаю, как его назвать. Как он сказал в этой, блядь, как его? Не, сюда мне нельзя. Сирена, да. Так полагаю. И уплыть нахуй на этот остров. Я тебя поздравляю. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives?
Много заданий, много всего. Голова кругом, блядь, идет. Не знаю, за что взяться. Вообще я собирался на остров. Но я думаю, от того, что я все это выполню, я не пожалею. Бля, я пока в этой игре ни одного кубка не получил. Меня это как-то это настораживает. Может быть, типа тематикой. Нет. Это типа игра, блядь, типа какого-то эксперимента, что ли, типа этого. Неплохо я так побегал, полутался, блядь. А подожди, что? Открыть или... А, вот, блядь, я думаю, что-то я про второй ключ-то забыл. Да я нашел, короче, ключ, потом нашел ключ от темницы, а вот сейчас этот ключ пригодился. Я что-то такая темницу открыл, забыл про него. Что-то не придал значения, а вот сейчас он мне пригодился. Так, что-то я пока не вкуриваю, куда мне надо. Типа он сказал в эту идти. А я вроде в ней. Что-то я, блядь, ступидом. Мне это не нравится. То есть, как тебе объяснить? Есть игры, которые тебе, блядь, надоедают, потому что тебя в них что-то заставляет, заставляют делать, как бы, да? А эта игра, вроде, она как бы тебя и заставляет делать, но и тебе это как-то не надоедает. Нет, тебе это именно не надоедает, то есть... Пойди сделай то, принеси это. Это в этой игре, сука, это интересно. Я давно этого не ощущал, поэтому. То есть, когда в Bloodborne или в Sekiro что-то такое было, ну, в Bloodborne этого больше было, чем в Sekiro. Меня как-то это, ну, не очень радовало, потому что, блядь, надо и босса проходить, и не хочется бегать тудым-сюдым, как бы. Или еще чем-то заниматься. А в этой игре хочется. И опять же, меня смущает тот вопрос, почему я еще ни одного кубка не получил. Сирена. Так, он сказал про сирену, значит, надо в сирену, блядь. Да. Некрасиво. Надо было по лесенке спуститься. О, еще какой-то шмот, блин. Бля, выйду, тут есть, типа, прикид, как в Bloodborne. Я хочу вот такой вот прикид найти. Или что-то типа рыцарских доспехов. Я тут неплохо так побегал, блядь. Мне это ни о чем не говорит.
В Call of Duty есть Dark Materia. Тебе это о чем не говорит? Ну. Точнее, их там две. Ну, лучше-то я не знаю. So, Constantine d'Orsay, future governor of Tir Freddy. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Давай. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Laura. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Be back soon, Captain. Чё он сказал? На берегу в порту? Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart, and he steers clear of trouble and troublemakers.
What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. I need to be going. Farewell. Don't you worry now. You'll get your merchandise. Hello, Your Excellency. It is an honor.
tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Tir Freddy. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man-trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there. Last night, some Nauts even told me they brought back one of those giant beasts into the port. Ah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. Так, я отходил. Так, товарищ. I need to be off. Farewell. Goodbye. Надо было ему кофе предложить. Но он мне отказал. Блять, а где тут еще можно нажраться? Интересно. Have a nice day, sire. Дед, ты There are some шаришь. days when you'd rather get drunk all day than have to suffer through this again. Согласен. Блять, тут что, еще и бордель, что ли, ёп? Блять, точно бордель. Красавица, ты что-то должна знать. Я понял. Красавица с характером. Ты? Greetings. I hope your day will be better than mine. Где мог нажраться юнга? Прикинем. May the disease never afflict you, Your Excellency. Избранный мерло. Your Highness, I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father and me. Come now, Sir de Corsilio. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I am sad to have caused you any worry, though. Would you believe that I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me? Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when... Ta-da! My dear cousin jumped up out of nowhere and saved me. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important departure. Take away the risk and halve the pleasure, de Corsilio. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. But you wanted to ask me something, de Sade? What will be your official title on Tir Freddy? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous.
I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. Хороший намек. I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Так, с этим потрепались. Так, теперь вроде бы последняя, да? Что-то я тут упустил. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 death winds, he didn't go missing, he was taken. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for lass now and again. Always seems unhappy, our captain. Thank you, Lara. I need to be going. Strange story, this is. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. Джентльмены, я с вами совершенно согласен. Но если заставят играть в карты, будете играть вы.
говорится. Да, кстати, ты. Мы с тобой не закончим. Have you finally made up your mind? Так. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. I will think about it. As you wish, but don't wait long. It won't last forever. Так, что-то там про украсть, да, было? А как это украсть? Хорошего. Have you finally made up your mind? I will think about it. As you wish, but don't wait long. It won't last forever. Запас. Надо с тобой такой. Are your boots worn through? Is your hat out of style? Does your vest belong to last year's fashion? Так, это же явно не ты. Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Thank you for your visit. See you soon. Блять, может он имел то, что он на улицу выходил. Это, скорее всего, он имел в виду это, блядь. Двинься. Капак. Да, чума есть. Чума. Что-то кого-то... Блять. Это часом не сумерки, блять.
Такое заперли, да? Бывает. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Greetings, Your Excellency. I saw that they were loading some merchandise onto this ship. Undoubtedly another departure for this marvelous island. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. I'm looking for a Naut. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Anything else? How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late, things are looking better. The Malicor and the neighbouring wars have dampened commerce. The epidemic still rages, but the possibility of finding a cure on that island has given people something to hope for. Now that we have a city there, quite a few seafarers come by to spend their wages. I need to be off. Farewell. Goodbye. Значит, сейчас стали почаще заходить, а чё ж раньше почаще не заходили. Сравним. Я бы сказал, очень.
Вид всегда здесь, да? Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Что-то, блядь, какой-то намек, то, что они ему предложили поработать. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Much to my regret, I know nothing else. Good luck finding the boy. Спасибо. Если богатый, значит выглядит хорошо, но не факт. Пацаны, It's blocked. раз мешает, значит не поймет.
Действительно. Так, блядь, в богатом районе, богатый район это где? Получается сюда. Кабинет обычно посередине. Да, все правильно. Значит, богатый район будет здесь. Блять, по факту-то тут. Сейчас точно сделаю наоборот. Внизу вверху. Неплохо. Ну, пацаны, разойдитесь. Нет, это точно не ты. Блядь, здесь же мне валит. You cannot pass. Only the Norts have access to the prison. Блядь. Понял. Halt! The warehouse is off limits. Move along. Can't you make an exception? No. Sorry, sir. Move along, please. Now. Very well. I'm going.
там, блядь, надо переодеться, чтобы туда попасть? Ну что ж такое? Хочу на остров, блядь, выпустить. Надо было просто пробежать к кораблю. Блядь, все-таки в тот дом надо было. Нет, это хорошо, что в тот дом надо. А как туда прилезть, блядь? I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Что ж там? Ну, выкрасть, блядь, как выкрасть? Не понимаю. Хочу просто купить, типа... Так, вот. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. А я долбоёб, я ж так пробегал, бля. А где его супруга? Might I help you, sir? I need to be going. Farewell. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Чё?
I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Блядь, где муж говорит? What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact? It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiry yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. With respect, my lady. Да, он, блядь, выставили. Чё, блядь, должен понять, типа, чё там, он кому-то что-то задолжал, проиграл, типа, или посрался, что ли, с ними, чё, блядь. До хера причин, почему можно свалить. Ну, блядь, с этим разбираться. Ага, заебись, так, много бандитов. Так, ты, блядь, шарлатан. Так, разоблачить шарлатана, блядь. Как его разоблачить, блядь, ладно, потом. Ну и, конечно, можно сказать, похер на этого юнга, ну интересно. Ну и плюс опыт капает. Ой. Так, бандиты, ну и... Hello again. Well now, did you find him? No, but I'm not giving up hope. Thank you, Lara. I need to be going. Где искать бандитов? It's blocked. Блять, это не то, что-то. Он бандит, что ли, блин?
It's not possible just now. Блять, все очень интересно, нихуя непонятно, типа... Что-то мне, блядь, подсказывает, что надо было взять задание по поводу Юнги, блядь, искать Юнгу, заодно этого найти. Освободить двоих, что ли? Ну, хера не понимаю. Сука, я ж с этим разберусь, блядь. Господа, есть идеи? Что тут в камере находится? Не повезло. Так, может тут что-то есть? Ага, понятно. Поищем, поищем. Ну, блядь, куда можно шмот заныкать? Не так много же мест. Бля, я не Шерлок Холмс. Может, где-то внизу. Интересно, чем одежда поможет, а? Где я мог чего-то упустить? Пошли вниз.
Привет. Ну что опять-то? Ох. Ну и скачал. Чего? Это ж хорошо. А я вот голову ломаю. Я не знаю, где вы шмот, блядь, искать. Стоять. У меня там все уже обшмонал. Хуя у меня ман. Спасибо большое. Какой нахер ему одежда, когда он со мной? Может быть так? Типа... Сука, блядь. Блядь, спасибо, игра. Лучшая, блядь. Ой, бля. Вот и выполнилось, блядь, задание. Да, мозг, блядь, охуел. Но с другой стороны, нихуй пиздить чужую одежду, блядь. Логично, блядь. Хорошая игра. Мне нравится. Так, карта. Ой. Не то. Так, сообщить капитану, что вы готовы к отплытию. Понятно. Сука, бля. Так, надо с этим, блядь, разобраться.
Блядь, сколько время там? 11 часов, неплохо, надо поесть, блядь. Надо поесть. Пока постою, поем. Постою, поем. Ты ж скачал, а чё не играешь? Врубай последний уровень сложности и херач. Ну, я не знаю, какой класс брать, это лично твое усмотрение. Я себе воина взял, заебись. В колду, может, я сейчас пойду, когда я там до острова доплыву. А может, и не пойду, не знаю. 3 часа я эту игру стримлю уже. Блядь, ни одного кубка не получил, пиздец. Обидно, сука. Нету. Ну, вроде, когда я скачивал, смотрел, нету чего-то такого. А этого тоже нет вроде бы. Хотя, по сути, должен быть. Типа здесь же есть у тебя команда, как бы. В Bloodborne есть кооператив. Бля, чуть хавку не уронил. Поймал вовремя. Я, блядь, этот шмот ебучий искал, блядь. А он все время на мне, блядь, был. Обидно до пизды, блядь. И я допер только тогда, когда пришел, блядь, на это ебаное место. Так это еще хуже. Это ж пока только начало игры, самое начало на острове, там вообще какие-то твари должны, блядь, быть. Так что, не знаю, я в Bloodborne, когда играл, типа, на меня так не пиздили. Так, я сейчас уберу вот этот неполный, типа, экран. Я не знаю просто, как сделать, чтобы я видел комментарии.
Я только вижу, когда кто-то заходит. У меня 10 человек, блядь, на стриме было, пиздец. Только они все... Ну, спать пошли, наверное. Сейчас чекну. Не понял про 30 кп. Хуйню я какую-то, короче, сделал. А хуйню какую-то, короче, сделал. Не знаю, как по мне, плавно. Просто привыкать надо к таким играм. Так, куда я там вообще бежал? А вот сюда бежал. Разоблачить таки фокусника. Еба, указатель. Еба, я только сейчас занял. Have you finally made up your mind? Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. I will think about it. As you wish, but don't wait long. It won't last forever. Блядь, типа, вот не понимаю, что тут надо. I wish you a good day, Your Excellency. I must go home. My son is sick. To my help. Не понял. And death to the others. Понял. Потом. To my help. And death to the others. Move away. Things are about to get dicey. Втроем запиздим пацанва. Это я нихуёво зашел. Так, типа, тут я все по факту выполнил. Ну, каждому свое.
Я на PSP проходил сложно. Но это на PSP. Она старая, во-первых, поэтому сложно. Так. Теперь, я так понимаю, этого разоблачать. Да, Хаймена. Сюда. Have you finally made up your mind? Да. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? Мандаринку пока There are почищу. none. You will feel nothing but an intense sense of... Я вот думаю, может геймпад на для PlayStation 5 купить. Потому что, ну, типа, на нем можно играть в это, на PlayStation 4. Ой, блядь, зря я решил мандарин почистить, но ладно, пойдет. Хотя я не буду, нахуй. Руки пачкать. Так, спроси, по-моему, но это я спросил. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. Nice, блядь. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Сначала мандаринка. Просто. Там тактильные ощущения. И меня мой что-то не устраивает. Ну как устраивает, но не стоит, сам, блядь, не знаю. Может, это просто ебанутая мания. Так. Типа он не мог далеко уйти. Ну да, не пиздить, я просто на мандаринку отвлекся. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? I need to be off. Farewell. Goodbye. И это нормально. Он и должен так вибрировать. Если тебе, ну, типа, это не нравится, ты можешь, типа, вибрацию в настройках убрать вообще или уменьшить. Но это Tomb Raider, там это будет постоянно, всегда. Locked. I don't have the key. Блять. Ну это не та Tomb Raider, что была на PSP, блядь. Поэтому голову там ломать не придется. Блядь. Но мне Tomb Raider, увы, не нужна.
Бля, сука, куда он мог съебаться? Игра интересная. Стелс, херелс, стрельба, погони. И все за девушку. Да, и почему мне кажется, что он куда-то сюда съебал? Так, ну-ка. Найти шарлатана, блядь, заебись, найти, да, я понимаю, но... Чё ты это, Much to my шарлатан? regret, I know nothing else. Я понял. Good luck finding the boy. Soon I'll have enough money to get out of here and over to that island everyone's talking about. I can't wait to get there. Ща хуяка это босс. Я, блядь, ха-ха славлю. Шарлатан. Locked. I don't have the key. Блядь, ключ, блядь. Locked. I don't have the key. Ёб твою рот. Чё там, блядь, надо вкачать, чтобы взламывать? У меня опыта нихуя. Опа-на. Метра. Пошли с этим поговорим, блядь, у него ключ должен быть. Да, блядь. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you... Ключа у него нет. I need to be off. Farewell. Goodbye. I could repair this if I had some metal dowels. Что-то я, кажется, думаю, сейчас я ключ найду. Не, нихуя. Не нашел. Ой, бля. Взлом. Ну-ка попробую прокачать. Ой. Навыки, так сказать.
Ага, не то, свободен, не то, не то. Значит, тут. Не то. Сука, где зум? Какие нахуй амулеты, блядь? Взлом. Ну вот оно, наверное, взлом. Блять, у меня ж 2 очка, типа. Блять, что делать-то, блять? Oh my. Понятно. Ну я понял, что мой уровень не подходит. Ну ключ я нашел. А это одна и та же комната, интересно? Ах ты, сука, собака. А я тут еще и ключ искал. Ну чё, падала? Попался? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was... The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Блять, вопросы сейчас приду. Сейчас. Так. Вот 12 уже.
Так. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Бля, я надеюсь, я разобрался с этим. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? No, not yet. I've taken a long look at the situation. Better not to have any part of it. Охуеть. Охуеть. Мне нравится это. Tavern keeper. I see you're back. I need to be off. Farewell. Goodbye. Удачи. Much to my regret, I know nothing else. Good luck finding the boy. Please listen, I beg you. If you want him to reimburse you, get in the back of the line like everyone else. Believe me, I understand why you're angry. Me? It's not money I want. That charlatan tried to poison us. I couldn't give a flying pile of dung for your pretty words. We're gonna hang him high. And you too, if you're an accomplice. How absurd! I'm the one who put an end to his operation. Well, in that case, help us catch him so he can be punished like he deserves. He's trapped. He'll have to come out someday, you'll see. I can procure you some excellent potions, as long as you promise to put an end to this. True potions of healing like those you thought you were buying. What are you, some sort of alchemist, then? I hope you're not the same feather as the other. If that's the case, we have enough rope to hang the both of them! Trust me. I swear that each and every one of you will receive one. Ah, our trust was already given.
We're going nowhere without seeing the merchandise. Such a large number of potions. This story's gonna cost you a fortune. These vials could be lying around anywhere. I need to keep my eyes peeled. Do you have those potions you promised us? Not quite yet. Leave me just a little more time. It's your last chance to prove that you're not just a fast talker, like the other fool. If not, we'll have no trouble finding enough rope to hang you too! Где же я зелье-то, блядь, варил? Ой, бля, пойдем к этому. Псевдошарлатану, блядь. Did you find a way to get me out of this hornet's nest? No, not yet. I've taken a long look at the situation. Better not to have any part of it. Да ну нахуй, вы чё, бля, издеваетесь, что ли, блядь? The servant's door. The lock's double. I don't have the key. The key to the tavern. Let's go and find the alchemist. We need to get him out of here as fast as we can. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes. I need to get you out of here. I've unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob? You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients. Я бы отдал зелье, только как, блядь? В итоге людей наебал. А ну да и похуй, блядь. Ну типа, я не понимаю, где, блядь, его варить, нахуй, в какой, блядь, пивоварне. Типа и... Angry customers.
and we have no choice but to go this way. To my help, and death to the others! Успокойтесь. Careful, Greenblood! You're wounded! Move away! Things are about to get dicey! Ну чё, хотели зелье, получили, блядь. Ай. Ходим, блин. To my health, and death to the others! Careful, Greenblood! You're wounded! Блядь, лекарство не заебись. Careful, Greenblood! You're wounded! Move away! Things are about to get dicey! Да. Сука. Ёбаный хуйло. Ёбаный, блядь. Алхимик, блядь, маг волшебник, сука. Angry customers, and we have no choice but to go this way. Hold on. To my help, and death to the others! To my help, and death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Greenblood! I can't hold on much longer! Careful, Greenblood! Бля, вообще не понимаю, что происходит, бля. And we have no choice but to go this way.
To my help! And death to the others! Вперед. Ёбаный маг-волшебник, бля. Where are you headed? Don't abandon me. You're to take me. Damnation. He got away. Your Excellency. Lord de Sade. Я говорил нахуй. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Your Excellency. Lord de Sade. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Блять, поспешил.
Кому как, мне нравится. Move away! Things are about to get dicey! Sworn crew, is your hat out of style? Does your vest belong to last year's fashion? Yes? Well, how can your old professor be of service to you? I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. So, are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Could you tell me anything about our destination? The island of Tirfredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines, for now. The natives have a relationship with their land, and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming. That will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only family. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tirfredi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. And I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office.
Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Oh, how I would like my father to be implicated in this sordid business. Our old teacher must surely know what's going on here. Let's go talk to him. Any idea how to get in there without being noticed? Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. Я не понял суть вопроса, что я говорю умеешь. Если тебе надо привет, привет. Ну так что? Что я говорю, что я умею? Я не понимаю суть вопроса. If you wore a Naut uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in, unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Спасибо, но я как-нибудь так. Не могу, конечно, сделать окно, но мне так неудобно.
Мне игра нравится. Смесь Ведьмака, Бладборна, Секиры. Кому как, не знаю. Какую акулу не дали, я не понял. Вот про акулу поподробнее не понял. Не знаю, я зашел, 2 игры, это Tomb Raider и вот это. Может добавят еще одну, не знаю, игру. В том месяце 3 игры было. А какая акула, я все равно не понимаю. Я не с того начал. Так. Запись. А, я понял, про что ты. Сразу бы так и сказал. Я не знаю, почему ее не дали и почему ее должны были дать. Типа, может, на PlayStation 5 она есть, но если бы она была на PlayStation 5, то она и на PlayStation 4 должна быть. Не знаю, может, добавят. Типа, я говорю, в том месяце, типа, я решил скачать Just Cause. Нельзя скачать. Скачал в итоге на следующий день. То есть, это у Sony надо спрашивать. Может будет, может не будет, не знаю. Я вообще сегодня пошел типа посмотреть, что можно купить из игр. Ну и наткнулся на эту. Я ее видел, но побоялся покупать. Типа. То, что не понравится, будет просто в библиотеке. Скачал, понравилось. Ну
добавят, ну, хорошо. Если тебе эта игра, ну, ты хочешь эту игру, то будет отлично, если ее добавят. Блять, уже, сука, много. Ну, Том Райдер неплохая игра, но типа я не играю за девушек, поэтому я в нее не играл. Единственный Том Райдер, который я проходил, это на PS4. Я знаю, я одну скачал, запустил, по горам полазил. Я даже там, грубо говоря, до противников не дошел, что-то решил не играть. А так, единственное Том Райдер, это я прошел на PSP. Самая первая, но она еще на PlayStation 1 была. Не могу сказать то, что новые части, вот эти современные по сложности хороши. С версией для PSP. Ну ничего, пойдет. Ну да, кто-то покупал. Рано или поздно все игры будут в подписке. Некоторые долго ждать, некоторые недолго ждать. Например, вон Mortal Kombat 10 вообще один раз раздавали. Я тоже играл на PS1, правда, не в Том Райдер, и на PS2 я играл у друга. Сейчас доставят, блядь, PlayStation 5 в магазин, наконец-таки, если, блядь, чем быстрее, тем лучше. На PS5 поиграю. Уже жду, не дождусь, блядь. Какие-то ебаные места, блядь. Я вон тоже God of War покупал, а он сейчас в этом, блять, в дешевых, короче, играх. Ну не знаю, это все к разработчикам, как они захотят, что ихнему уму угодно. Я вон тоже думал то, что будет Sekiro 2, а на деле будет не Sekiro 2. Выпустят типа современный Dark Souls, типа с новыми возможностями. Ну я не знаю, типа, я ее очень давно хотел взять. Но вот не получилось. Предзаказ я не делал. И я не пожалел то, что я его не делал. А сейчас, ну, я не знаю. Все косяки вроде бы уже проверены. Нет.
Так что, я думаю, если я куплю PlayStation 5, не будет никаких проблем, типа. Ну вот за геймпад я только боюсь. За DualShock вот мне страшно, потому что, типа, у американцев с ним проблемы, у наших с ним проблемы, блядь. У американца проблема была, он на нем поиграл, у него курки, короче, глючить стали. У нашего прям это... Я говорю, я на PS1 как бы вот к другу, когда в гости приходил, тогда у меня получалось поиграть, ну, типа не в такие игры, в основном играли типа что-то 2 на 2, и в какие-то гонки я там играл у него. Или вообще-то GTA-шка была. Вот. Так что меня беспокоит только на PlayStation 5 геймпад. Все остальное, ну типа они уже пофиксить должны были. А там не знаю. Вот геймпад это, блядь, проблема. Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiry yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. Чё, блядь? With respect, my lady. Ой, блядь. Запутано все, запутано, блядь. Самый, блядь, вот распространенный косяк на геймпаде, блядь, это вот стик, когда ты нажимаешь бегать с моим, так сказать, задротством, блядь, он начинает шалить. И этот вот геймпад, который у меня, это новый я купил. Но он, сука, бегать не хочет, например. В Call of Duty 3, 4, в Warzone, блядь, он не бегает. В Gold War бегает, нахуй. Опять же, разработчикам спасибо, просто там есть настройка, как она, блядь, мертвая зона стика. В Warzone можно дунуть, нахуй, на стик, я на полном серьезе говорю, можно дунуть на стик, он будет бежать, блядь, ну, то есть двигаться, идти. Ну вот, бля, то есть вот это единственная проблема, потому что, ну, да, есть PlayStation 5, но если... Я понял, глючить начал. Так-то есть PlayStation 5, а если геймпад сломается, то нахуй PlayStation 5, типа, блядь. И с этими всеми его возможностями. Вот я не знаю, что они стики не могут нормально сделать. Может, они так специально сделали, чтобы люди тратили, блядь, по 5000 на геймпад, блядь. Где это ебучее место? Долбоёбом себя чувствую, пиздец. Да, гарантия написана 5 лет, блядь, хватает. Согласен. Даже не знаю, что там покупать, блядь, приобретать чехлы, блядь, стики. Бесполезно. Проще купить, блядь, скаф. И нахуй на эти лепестки бег поставить, типа, бля, и заебись будет. Все.
Ну, блядь, там просто расшатывается из-за этого вот какие-то косяки, блядь. А чтобы, блядь, на этот стик правильно нажимать, чтобы он, блядь, не расшатывался, это пиздец, сколько надо футеры хуярить. Но с этим-то вряд ли у меня трудности возникнут, типа. Call of Duty и вперед, бля. Или там не колда, еще что-нибудь, типа. Ну, типа, году этот... Да, God of War должен новый же выйти, блядь. Может, я вообще, блядь, поставлю до God of War 5, блядь, и все. Один хер Sony всех наебали. Типа 120 FPS, 4К. Хуй тебе 120 FPS, 4К. Хочешь 4К, будет 60 FPS. И то, если Sony так захотели и сделали это в игре, блядь. А купить Xbox, проебать все, что есть на PlayStation 4, блядь. Заебись. Да и потом будет какая-нибудь, блядь, PlayStation 5 Pro, нахуй. Которая вывозит вот это все, то, что они сейчас заявили. Должна просто 5-я вывозить. Будет вывозить, блядь, PlayStation 5 Pro, нахуй. Покупай Pro, иди. Ну, я и говорю. Поэтому проще, блядь, купить Xbox, который мощнее, блядь, PlayStation. И геймпады у него вроде не ломаются. Но не могу утверждать, не играл. 10 тысяч отдал за год, блядь. Сиди, играй практически во все, что хочешь. А если какая-то конкретная игра нужна, ну, можно купить, блядь. Там же аргентинский какой-то аккаунт есть, типа там игры дешевле и все такое. И типа это нормально. На PlayStation так хуй сделаешь. Забанить могут, блядь. А на Xbox это законно, типа. Плюс какие-то умники знают, блядь, как на этой подписке экономить, блядь. Типа покупаешь какую-то одну и покупаешь вот эту. И у тебя получается дешевле, заебись. И майки, они как бы, ну, не наебывают. Они сказали, у вас будет, блядь, 120 FPS, типа, и 4К. Но не во всех играх. Ну, якобы в большинстве. А Sony, ну, блядь, что? Хочешь поиграть, например, в Call of Duty, вот новую Gold War, играй, блядь, 120 FPS можно, но не в 4К, блядь. Как бы графики там какой-то прорывной на ней нет, блядь, типа. Геймпад точно такой же, блядь. Только типа, как они сказали, то, что когда ты стреляешь из оружия, тебе вот курки отдают реальную отдачу курка, типа, блядь. Я не знаю, как Sony, блядь, это проверяли, но если бы я геймпад подержал бы в руках, я бы точно сказал, правда это или нет, блядь. Сука. Мне интересно, как они нас... Че, ездили на полигон, блядь, с калаша там стреляли 47-го и чувствовали, как курок в палец отдает или че, блядь? Или со снайперки. Ну а я про то же и говорю. С дисководом зачем? Она, во-первых, дешевле, ну и плюс удобно. Я не понимаю смысла в дисках. Я, может быть, просто потому, что я тот, у кого, блядь, DVD. И я часто смотрел DVD, я понимаю, что с дисками бывает, блядь. Но я говорю, без дисковода гораздо проще. Да, диск купить дешевле, но зато у тебя игра не сломается, типа диск не поцарапается, блядь. Ты спокойно сможешь играть. И тебе не надо париться, то, что ты захотел запустить игру, такой хуяк, она не запускается. Тебе надо диск вставлять, блядь. Типа, единственный плюс в этих дисках, то, что... ну и такие, ну, блядь, коллекционные. О, блядь, нашел наконец-то. Дорого все это стоит, типа, дело. А так, херак, установил игру, сиди, играй, блядь. Захотел запустить одну, запустил другую, типа. Заебись. А на диске нет. Плюс то, что мгновенно скачивается. Ну, на PlayStation 5 там, типа, этот... Wi-Fi, блядь. Как его? Провод, блядь, будет не провод этот, блядь. Кабель, блядь, будет, который, типа... улучшенный, и он не ограничивает возможности твоего интернета. Там без разницы, мобильный он у тебя с роутера или чисто кабельный. Типа она не ограничивает, улучшает работоспособность там интернета. Типа пашет на максимум, блядь. Так, режим на днем, наука позволяет, что
Так, понятно, нахуй. Мне надо снотворное. Как снотворное сделать? Так, ловушка, ядовитая ловушка. Ловкость. Какой нахуй? Это что за стол, блядь? Это стол прокачки, блядь. А вот по заданию, типа. Первый уровень науки. Да пиздец, блядь. Ой, блядь. Муторная игра, блядь, типа. Посложнее, блядь, будет вот, ну, в этом плане, типа. Dark Souls там, блядь. В Bloodborne вообще не заебывался, типа. В Sekiro тем более. Здесь, блядь. Вот сейчас буду разбираться. Я с таким первый раз сталкиваюсь. Ой, блядь, куда я вообще зашел? Никто бы даже зашел, блядь. Прокачка, наука там нужна, блядь. Мне боевка понравилась. Давай, удачи. Побед, хороших прыжков. Так, что там алхимия? Химия, блядь, алхимия. Талисман. Птица, блядь, наука. А наука мне нужна. Нихуя не понял, очень интересно. Это типа ячейка за что, блядь, отвечает? Пролич. Блядь, да бы хуйню не сделать. Ловушки, наверное, это. Блядь, игра, спасибо, ёпты, первый кубок. Так, ладно. Всё равно не ничего. Требуются очки, понятно. Блядь, ёбаный опыт. Бля, пошли как к тебе, волшебник. Может, ты мне что-то такое дашь, блядь? Простите, дамочка. Блять, ну как это типа получить, ёбаный рот? Ну типа бутылка, блять, зелье сна. Блять, я столько шлялся, типа. Я бутылку не нашел, блять. Так, это что такое?
Отойди от колдун, блядь. А у тебя-то что такого важного? Yes? Well, how can your old professor be of service to you? I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Блять, они договор подписали, пока этого еще в проекте даже не задумывалось, а я тут ебаться должен. Весело, блять. Что там, блять, он про госпожу сказал-то, блять? Можем этим воспользоваться? Чем, блять? Ой, блять. Освободите Джонса, блять. Согласен, где? Значит, это охрана, понятно. Подмешайтесь на твой понял. Найти контрабандист. Да. А ты чё, блядь, в том райдер не сидишь и не играешь, скажи мне. Я тебе говорю, мне игра нравится. То есть я уже заебался этой хуйней страдать, но мне игра нравится, мне приятно делать. Я, конечно, могу просто сейчас сесть на корабль, съебать на остров. Но я не знаю, можно ли потом сюда вернуться, потому что вначале говорится то, что когда ты отплывешь с этого острова, вот у этого чела здесь мать, она чумой заболела, типа, и ты не можешь вернуться, и на остров он как бы плывет, потому что там слухи всякие и все такое. Вот, а если он вернется, то с надеждой то, что она, ну как бы, мягко это сказать, доживет, так сказать, до его возвращения, с учетом того, то, что он найдет какое-то лекарство типа от чумы, чтобы спасти ее. Вот. И типа в этом суть. То есть, если я сейчас уплыву, я могу сюда приплыть и типа, иди нахуй, не выполнил задание, все как бы. И плюс у меня радость, я первый кубок получил. Ну, вот. Так-то мне здесь выгоды нет шляться, то есть я ничего практически сделать не могу, просто потому что у меня нет опыта. Чтобы был опыт, надо с кем-то драться. Как бы, ну, выполнять задания. Ну, блядь, за драки я больше получаю. Так что как-то так. Но я сейчас попробую вот это, если это слишком муторно, блядь, типа. Тут понимаешь, что если ты выполняешь одно, ты что-то другое сразу тут же у тебя открывается, блядь. Я к такому мальца не готов, блядь. Найти контрабандиста, блядь. Где? Ну давай типа это попробую взять.
Где, блядь, его искать буду, нахуй? Этот... Ты имеешь в виду от Ubisoft, что ли, игра, которая бесплатная? Если ты про нее, то не, она у меня есть, я в нее поиграл. Это не мое. Королевская битва это вообще не мое. Я же тебе говорил, Call of Duty 4. Это еще сносно. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. You're going to have to wait. We need to find a way to clear the access to the warehouse. Найс, нихуя не помню, очень интересно. То есть, в Ops 4, да, Warzone, да, но, блядь, в Warzone не бегает геймпад, ебал я. Well now, can we get going? You're going to have to wait. We need to find a way to clear the access to the warehouse. А, я с ним уже, типа, попиздил. Так, блядь, контрабандист, нахуй. Где его искать, блядь? Охуенная шутка, блядь. В Ops 4 он тоже, сука, бегать не хочет. Я специально скачивал 3-ю, блядь, 4-ю, вот когда я его купил. Он сказал, иди нахуй, я бегать не буду. So, are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Блядь, при чем здесь контрабандист, блядь, и этот? Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Teleme has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We, of course, refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. В Gold War, да, ну, типа я минимально хотел пойти в Gold War только тогда, когда или с этой игрой разберусь, или вообще ее пройду, или хотя бы до острова доплыву. Если она меня заебет, пойду в Gold War. Gold War не бросает такого вызова, как эта игра. А эта игра, блядь, вызов бросает, поэтому есть стимул. В Gold War, если, типа, там задротить, это, блядь, становиться топ-миром в зомби-режиме, блядь. Ну или в онлайне топ-миром, блядь. Что в зомби-режиме ебанешься, то есть... Вот у челика мировой рекорд 500 волн он прожил. В одиночку. Надо побить рекорд, блядь. Это вызов, блядь. В онлайне просто всех постоянно нагибать, нахуй, по 40, по 50 киллов не умирая, 150 делать, блядь. Вы что поди. Что за хуйня, не понимаю. Так. Типа, блядь, какой порт сирены? Мне это не надо, нахуй. Спасибо
Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Ты шо, дурак, блядь? Ты меня насмешил. Смотри, я тебе могу примерно описать твое начало игры. Тебе даже будет трудно делать даблкилл. Даже не с учетом того, что противники сразу вдвоем на тебя вылетят. Просто тупо вот ты бегаешь 1 на 1, выскочил, убил одного, ноль гарантий, что ты убьешь потом второго. То есть. А чтобы стать топ-мира, это надо превзойти тех игроков, у которых, блядь, на данный момент там, чё вот, блядь, сидит. У него сейчас 800 уровень, блядь. 800 уровень за такое время, это пиздец. То есть чел сидит, он вообще, блядь, из игры, получается, не вылазит. Вообще, блядь. Может, на 5 минут, нахуй, за неделю вылезет из игры. И то позрать там, посрать, я не знаю. Это пиздец, блядь. Но ты в любом случае, когда купишь Gold War, захочешь открыть себе какой-нибудь камуфляж. Там есть такие камуфляжи, условия получения их. 5 киллов не умирая. Ну вот ты поймешь всю суть. Ну а Gold War это еще жестче. Она не щадит, она требует от игрока полного понимания геймплея. Если ты не понимаешь эту новую часть Call of Duty, тебе пизда. Ты хоть раз промахнулся, тебе пизда. Ты должен идеально стрелять, ты должен понимать все механики игры и владеть ими идеально. Одна ошибка, тебя там убьют, нахуй. То есть, это не та Call of Duty, которая была раньше. Это не Black Ops 4, где ты можешь залететь, нахуй, 4 положить, типа, и уйти с пол хп. Нет, в Gold War так не прокатит, блядь. Так что топ мира там стать за месяц, я не знаю. Даже если месяц ты будешь задротить беспрерывно и делать по, блядь, я не знаю, по 200, по 300 киллов, не умирая, ты не станешь топ мира. Максимум, ну, я не знаю, может, ты там дойдешь до... Бля, я даже не знаю, то есть у меня в мозгу даже это не сформировывается. Это надо ебашить каждый день и отдыхать минимум, нахуй. То есть как Штирлиц, блядь, по 7, по 15 минут 20 спать, блядь, и опять задротить. За год? Да, за год можешь взять, но это опять же, у тебя есть конкуренция, и опять же, тебе надо задротить, блядь, как ебучий черт, нахуй, не как черт, как сатана, блядь. Всегда идеально играть. Тебя вообще не должны, блядь, убивать. То есть, тогда ты будешь топ-мира, это онлайн. В зомби-режиме еще, блядь, сложнее взять. Попробуй продержаться. Вот у чела мировой рекорд, он продержался 500 с лихуем волн. Ну, грубо говоря. То есть, можно поставить 1000, нахуй, и не волноваться, что его кто-то побьет, нахуй. Ну, какой-нибудь японец, блядь, китаец, нахуй, побьет его. Ну, и то не сразу. А самое главное, то есть, если, грубо говоря, вот мы играли, блядь, челики вот, блядь, вчетвером ебашили с пушками, которые, ну, блядь, толпу сразу с одного выстрела. Они, блядь, 6 часов до 100-й волны шли. 6 часов вчетвером, блядь. Посмотри просто список топ-1 игроков и посмотри их стату в Call of Duty, типа. Тебе так будет сразу понятнее. То есть там сидят топ мира те, кто в каждую Call of Duty хуярит до нового выхода другой Call of Duty. И из Call of Duty он вообще никуда не вылазит. Грубо говоря, как я, сижу и ебашу только в Call of Duty. Ну, она мне поднадоедает, блядь, типа. Вот в Black Ops 3 я ебашил вообще безвылазно, блядь. Это практически невозможно. Я говорю, блядь, у чела нахуй 700 уровень. Сейчас, наверное, вообще 800. Он, блядь, один-единственный. Самый большой после него, но это максимум 450 там какой-нибудь, нахуй.
И у чела, блядь, час вот на данный момент точно 800, блядь. Это подумай, как он задротит, блядь. Если я с релиза, грубо говоря, в нее играю, у меня, грубо говоря, если брать в расчет то, что 100 уровней, ой, 150 уровней у меня забрали, у меня сейчас только 200 с лихуем уровень. Я с релиза, блядь, играю, с даты выхода игры, блядь. То представь, как этот чел, блядь, задротит. Это по времени, и как он охуенно в онлайне нагинает, блядь. Да, блядь. Что-то я не то сделал. Так что топ-1 за месяц, блядь, ты пошутил охуенно. Если ты сможешь взять каким-то чудом топ-1 за месяц в Call of Duty, ну, да, блядь, ты себе жизнь обеспечил. Ты любой турнир в Call of Duty, в любой Call of Duty будешь брать, нахуй. Все, ты себе обеспечил, нахуй, жизнь, тебя никто не выебет. Я не знаю. Я никогда за таких персонажей не играл. Это как сказать, это не мое, блядь. Магии и все такое, это нет. Я беру себе бойца, там, воина, рыцаря, мне хорошо. Чего утверждение, не понял тебя. Утверждаю ли я о том, то, что я за магов не играю? Да, я утверждаю. Ни разу, никогда, нигде не играл, типа. Мне не нужно такое. Мне надо так, контактный бой, нахуй. А что такое маг в такой игре, блядь? Ты стоишь, нахуй, на расстоянии, отходишь от противника и пиздишь его, все. То есть тебя практически ёбнуть нереально. Посмотри, как проходит, например, рыцарь Dark Souls. И как проходят челики, которые играют на маге, нахуй. Как они проходят босса, блядь. Он просто пришел, уебал и ушел, все. И чел, блядь, потеет, кувырками хуярится. Плюс это муторно, блядь. Пока ты там раскрутишься, блядь, чтобы у тебя урон там колоссальный был, ёбнешься, нахуй. Ебать, они не агрились. I've seen a few escapes in my time, but I never... Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Ой, блядь! Я нихуя не обещал, но я постараюсь. А ты последний уровень? А, блядь, ты уже ушел. Так, освободить тебя. Come on now. Let me out. You promised. Please. Да сейчас, блядь, чел, я попробую. Кто, блядь, у вас главный? Это ты вернулся? Блядь, сейчас, я не знаю, как тебя освободить. Ну, как его, блядь, освободить?
Ты на последнем уровне, я надеюсь? Да, у мага быстро все кончается. Чтобы маг был имбой, нахуй, надо дрочить. Прокачиваться. И будет тебе счастье. Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. А, понял. Finally! We were starting to grow moss. Courage, me hearties. The path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get. Чё пока? Я что-то нихуя не понял. Ну если ты не уйдешь, сейчас я попробую по берегу до этого корабля дойти, отплыть и пойду постримлю для тебя Gold War. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition, then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Раз ты так хочешь посмотреть, я, может, пораньше даже пойду. Так уж и быть, поиграю. В их книге. Давай-ка Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. Да, я в этом согласен. Типа, мне интересно, лень читать, а мне наоборот это нравится. То есть, нет, с одной стороны, мне нихуя не нравится, но если мне игра нравится, мне и читать нравится. То есть я книги вообще, блядь, читать не это. Игры это для меня плюс, вот где есть такая озвучка, если мне игра нравится. То есть я читаю, а это хорошо. Мозг работает. А так, блядь, ну если ты не читаешь, я книги вообще ненавижу, блядь. Я максимум, что читаю, блядь, это... Правильно я ли Гуглу сказал, правильно ли он понял, и проверяю информацию, то есть правильно я там фильм, блядь, назвал или неправильно, ну или в Ютубе. Максимум, что я читаю, блядь. Я даже в магазине на цены, блядь, не смотрю порой. Ну, конечно, если я знаю, сколько цена вещи, я посмотрю на цену. Вот. В этом плане. А так это охуенно, типа. Так, что я, блядь, сказал? Об их книге. Поэтому это плюс. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias. The one who returned to Teleme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi,
we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of St. Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Понятно, блядь. Хитрожопый, блядь. I don't have the heart to deliver you to the Inquisition, but I cannot do much else to help you. Your smuggler is locked up. Maybe there are others in his band that can help you. Be careful and discreet, and you will survive. Oh, thank you, sir. You are a just man. May the illuminated protect you. Thank you for having heard us and helped. You are truly full of kindness. Ну и зря, что ты их не понимаешь. В первую очередь, человек, который читает книги или заинтересован в этом, это уже не просто человек, это уже эрудит. А в обществе эрудитом быть полезным. То есть ты способен поговорить с любым человеком на любую тему. То есть когда простой человек, ну, который не увлекается чтением, не сможет там А и Б сказать по поводу там, ну, грубо говоря, простыми словами, один, блядь, про молоко пиздит и шарит в этом, другой про хлеб пиздит и шарит в этом. И тут один, который нихуя понять не может. Он более-менее знает, а эрудированный, он знает и про то, и про то. И с каждым человеком на любую тему может пообщаться. Это плюс. Это, блядь, то же самое, как, блядь, агентов, нахуй, спецподразделений учат. Блядь. Они знают все, они знают несколько языков, они знают подход, нахуй. Но есть еще хитрожопые, блядь. Это на тех, на кого они, блядь, охотятся. К ним хуй подберешься. Он поймет, блядь, с полуслова. А, ну это тебе так кажется. Ну, с возрастом придет. Просто люди, которые часто читают, им это нравится, они погружаются в это. Вообще, благодаря книгам появились все вот эти игры, блядь, фильмы. Это просто кто-то погрузился и решил вывести. Потому что он понимал, что рано или поздно не захотят читать книги. И потом он себя карал за то, что он сделал тот же самый кинематограф, блядь. Потому что он понял, что этим он как бы и прорыв в будущем сделал, но и сделал так, что люди, типа, ну, перестали читать книги, нахуй. Зато теперь некоторые книги стоят бешеных бабок.
Traitor! Let me out of here! You can't just let me rot in here! Locked. Locked. Первый уровень я смогу прокачаться. И плюс есть такие книги, которые, ну, блядь, нельзя читать простым смертным. И потом, ну, как, типа, не читать, когда есть, типа, эти, блядь. Как их называют-то, блядь? Ну, блядь, типа археологов. Они вообще там хуярят на мертвых языках, на латыни, блядь. Там, блядь. Вообще ж пиздец, блядь. Просто человек, который дохуя читает, он коммуникабельный. Он практически на любые темы может поговорить. А такие люди, как бы, они даже могут и не вызывать какой-то, типа, ну, блядь. Типа, вот зашел ты, типа, на тебя посмотрели, нихуя. А тут ты начал пиздить такой хуяк. К тебе интерес, к тебе другое отношение. То есть на тебя сначала кто-то смотрел косо, блядь, а тут хуяк ты такой на его тему пиздишь. Все, ты, блядь, его нахуй. Ну, это то же самое, как сидит, блядь, кто-то бухает один, то есть. Ему, блядь, просто не до кого доебаться. Он до тебя подходит, говорит, выпей со мной, ты нет. Он такой сразу бычит, блядь, ты что там меня не уважаешь, не хуяешь и все такое. Ты с ним начинаешь пить, все, блядь, вы друзья нахуй навеки, блядь. До пробуждения. Так и тут, только на трезвую голову, блядь. И от этого некоторые имеют выгоду. Живой пример, блядь, это Альфонсо. Он знает, как подкатить, он эрудирован, блядь. Он знает, что эта дама хочет. Он знает, что она хочет услышать, блядь. И живет за ее счет. Вот в чем плюс книг. Так, освободить контрабандиста, блядь. Как, блядь, его освободить? Ключ, типа, надо найти ключ. Я как бы не читаю, мне нахуй не надо. Я как бы то, что мне надо, я знаю. Что-то подперло, да? Traitor! Let me out of here! You can't just let me rot! Бля, хоть тут ключ был. Ага, хуй. Я уже даже к тому, блядь, привык, то, что, типа, когда ты читаешь, ты не видишь картинки, блядь. Вот в Bloodborne, блядь, в Sekiro, пиздец, как это бесило. Там такой, блядь, замес, такой разговор серьезный. А ты, блядь, сидишь, только читаешь, блядь. Сука, это так бесило, блядь. Да где же я, блядь, вам возьму-то первый уровень-то, ёбаный рот, блядь. Взлома, блядь, первый уровень. Сука, не хватает. Стражники так посмотрели, блядь. Блядь, боеприпасов у меня вообще дохуя, пора нахуй выходить на поле боя, блядь. Типа в окно можно как-нибудь, нет? Если есть камера, должен быть ключ. Если есть, то есть если должен быть ключ, ключ должен где-то быть. Значит, моя задача найти ключ. А теперь подумаем, где же может быть ключ. Он может быть у начальника, у заместителя начальника или валяться в кабинете у начальника.
Значит, следующее. Ищем начальника или заместителя начальника, или ищем кабинет начальника. И вследствие чего мы найдем ключ. Где же может быть кабинет начальника? Так, и зачем же этот проход нужен? Вот если бы я проходил вампира, которого, ну, уже прошли, типа, возможно, бы смотрели даже с английской, типа, озвучкой. И с русскими субтитрами. Просто потому, что, блядь, там постоянно экшен какой-то происходит. Ну, почаще, чем здесь. Ну, эта игра так просто устроена, типа. Пока ты здесь, тебе как бы, ну, бегаешь, придрачиваешься к управлению, так, разминаешься иногда. Потому что я чувствую, когда ты нахуй на острове будешь, там уже тебя щадить, блядь, не будут. Пизделей будешь получать, нахуй, по полной программе, блядь. О май, так. Я могу сказать то, что он норм, но, блядь, есть у него и минус, блядь. Оптимизация, нахуй, оставляет желать лучшего, блядь. Лагает, сука. Не лагает, а пиздец фризит. Просад FPS, блядь, это вообще жестко, нахуй. Мне, блядь, прям как серпом по яйцам. А самое хуёвое, то что игра-то, сука, нравится, блядь. И она вот так, блядь, это просто пиздец. Я Ведьмака, нахуй, на платину не прошел, только потому что, нахуй, в Новиграде зафризило. Я его забросил, я прошел сюжет. Даже дополнение не прошел. Вот на PlayStation 5 надеюсь, что все будет, блядь, идеально, тогда я пройду его, нахуй. Всеми дополнениями. 4К, бля, да. Плюс поляки уже сделали как бы его обновленным, бесплатно. Блядь, за моральный ущерб, конечно, хуй не сделать. Блядь, где можно ключ найти? Да, только не в 4К. В колде будет 120 FPS. Тоже не в 4К. Блять, ну это все хуйня. Ну... Просто поиграй просто в 120 FPS и в 120 FPS при 4К. Тем более. Потом от 4К 120 FPS за яйца хуй оттянешь. Такое, блядь, преимущество над противником, блядь. Ёбнешься просто, блядь. Блять, как сейчас заебался этот ключ искать. Ну я не могу типа уйти, блять. Пообещал я его освободить. Надо освободить, блять. Такое чувство, что я где-то что-то просто упустил.
Да там тюремщик, блядь. Ой, то есть не тюремщик, блядь, заключенный, он мне инфу... Ну не я пообещал, персонаж пообещал, ну, блядь. Хочется его, типа, освободить, блядь. А то, ну, хули, он сказал, типа, освободит, тот ему инфу так сказал по бырыку, а и ты, типа, такой. Не, чел, иди-ка ты нахуй, не могу я что-то так. Я этот ключ ёбаный сейчас найду. Зубами, сука, вырву его нахуй из-под земли. Вот, блядь, в этой игре охуенно то, что он, сука, сам по лестнице лезет. Это вообще пиздато. Я вообще стик отпустил, нахуй, он что вниз, что вверх, блядь, лезет. Хоть бы, блядь, тут ключик был. Шкура ягоды, блядь. Блять, возможно, но это глупо. Типа такой пришел, попиздил, хуяк, взял ключ, освободил, типа, да. Не, это, блядь, слишком просто. Но я проверю. Он где-то в этом регионе, потому что вот я сейчас типа на метку посмотрел. Там 20 с чем-то метров, блядь. Да, я с тобой согласен, я поэтому и говорю, он где-то, сука, вот тут, сука, где-то. А вот, сука, где тут-то, бля, нихуя непонятно. То есть игра тебя подготавливает, как бы, то, что ты его освободишь, там черный ход ему, блядь, вон открыл. Может, он здесь, нихуя непонятно, где он. Я вот сейчас задумался о том, что типа тут еще задача как бы снотворное им подмешать. А если им снотворное подмешивать, то, блядь, это ж... Тогда может быть ключик только. Хотя вряд ли. Тут же несколько способов прохождения. Ну, чекай, какой видос там тебе надо чекать. Так, вот типа. Блять, только что же было. Типа я вот здесь хожу 16 метров. И сколько? Еба мои глаза. Да нет, блядь, неинтересно. Может, я уже его и нашел. А, нет, это... Ну-ка. Well now, can we get going? The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. А так, подмешать снотворное, провалено. Ну, блядь, по поводу снотворного вообще в душе не ебу, потому что там навыков, блядь, не хватает, еще что-то не хватает. Ну, по сути, сейчас я его должен смочь выпустить, как бы эти пошли нападать что-то там или что они делают. У меня все шансы. Блядь, вот этот сундук, сука, хуй открою. О. Пойду попробую прошмонать, правда, то место, где он сидит, блядь. Может, он правда там. Ну, блядь, это будет... Ну, сука, слишком... Типа вот, открыть ключом. Ключа нет. Взломать.
Не взломаешь, потому что нет очков навыков, блядь. Уровень не совпадает. Блядь, тут ключа, сука, нигде нет. Типа, блядь, может тут как-то пролезть, блядь. Но здесь должен быть хер, который надзирает их, типа. Вот где этот хер, блядь? Куда нахуй стража пропала? Наш уровень названия слишком маленький. Ой, блядь. Не понял. У меня 0 зрителей, что-то не понял. Как-то за зрителей не считают. У меня показано нахуй 0 зрителей. Ты тут? Блядь. Сука. Да, у меня показано 0 нахуй. Попробуй перезайти, что ли, на стрим. Snake! Traitor! Let me out of here! You can't just let me rot in here! Блять, как же тебя освободить-то, блядь? У меня же жопа начинает подгорать, блядь. Все равно 0, типа, зрителей. А, во, появился, все, появилось. Опять пропало. Какой-то плохой человек. Да и похуй. Понимаешь, как бы мне все равно, то есть лайки, есть зрители. То есть кому интересно, они будут смотреть. То есть я знаю то, что люди будут смотреть. То есть, ну а я не буду в это играть, если мне это не надо. Я прекрасно понимаю, что они будут смотреть. Играл бы я сейчас какой-нибудь киберпанк, блядь, или какую-нибудь новинку там, типа, смотрели бы.
Или там что-то такое, блядь, серьезное, как можно сказать. Да даже это будут смотреть с учетом того, если будет месиво. Типа, ну неинтересно кому-то смотреть, как же ты вот заметил. Сейчас английская озвучка, когда ты вот бегаешь как долбоеб, что ты ищешь. Это неинтересно. Все хотят какой-то зрелищности, то есть у людей нет терпения. Некоторые просто пошли, типа, один пошел там челик, он в Tomb Raider поиграет. Hello, sir. Вот. Если бы я, блядь, стримил Киберпанк, конечно бы, блядь, меня смотрели, да. А лайк отжали, ну отжали, что? Плакать, что ли? Я могу сам зайти себе лайк поставить. Плюс у меня вебки нет, а вебка это плюс зрители на. Ну видишь, опять поставили. Не знаю, блядь, что я хотел? Я хотел чекнуть карту, блядь. Вот здесь что-то, сука. Подделать запись в судовом журнале, блядь. И вот здесь, нахуй, типа. Нихуя не понял, типа, два... Как? Да. Две записи надо, типа, подделать, бля. Зачем? Какие нахуй записи? Я ключ, блядь, тут ищу, понимаешь? Так, хорошо, как подделать записи, нахуй. Подделать записи в судовом журнале. Я согласен, как? Вообще похуй чего. Я не могу прокачать, сука, этот уровень взлома. Освободите. Где же этот ебаный ключ? Что ты вспомнил? Нихуя себе. На чем мужик способен, блядь? Ну-ка. Если мне не показалось, бля, это хорошо, а если мне показалось, это плохо. О, ты снова появился, типа. Блядь, мне не показалось, это хорошо. Или не... А, нет, заебись, заебись, заебись. Блядь. Не заебись. Блядь, кажется, я нашел разгадку, блядь. Я-то думаю, нахуй тут эта лестница? Слушай, зачем, блядь? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Опа! Скилл! Сука, блядь, а это не разгадка.
Блять, а я уж обрадовался. Ну, блять, не знаю я, блядь, где этот ключ, сука. Как документы подделать? Как ключ найти, блядь? Может, я здесь что-то проебал. Сундук я, блядь, открыть не могу. Этот тоже, блядь, я не могу открыть. Ну, сука, бля, пролезть тоже не могу. Фак. У меня мозг просто охуевает. Он, блядь, ну не понимает, что надо делать, блядь. Я как, блядь, я чувствую себя, как будто нахуй я зверь, блядь, в угол загнанный, пиздец, блядь. Блядь. А, сука, может нахуй поплыть на корабле уже? Я же обещал освободить. Так, блядь, пойдем попробуем найти кого-нибудь, что ли. А куда я, блядь, этих-то вообще отправил? Типа, куда они пошли? Нихуя не понял. Может, вот сюда можно теперь пройти? Хуй. Сюда. Хуй. Не, спрячь сабельку. So, Может, я are you слясну ready? попизжу? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Be back soon, Captain. Юга, блядь, еще нахуй. Так, в пизду меняем задание, нахуй делаем так. Что-то... А, одно осталось, типа, сообщить капитану, что вы готовы. Не-не-не, побочное, блядь. Так, охотник. Вот оно вроде бы. Освободите контрабандиста, блядь, поговорите с кем? Понятно, нахуй, а где его искать? Сначала со стражником типа поговорить, а потом записи пытаться поделать. Блять, ну это шутка типа, как, ну блять, поделать записи нахуй, ну пришел, ну чё, блять. Так, поговорить, да, давай с тобой попиздим, где его искать. Куда идти?
Да ёбан. Дамочка, простите. Вот же ж хер, блядь. Good day, Excellency. Sir Desade, to what do I owe the pleasure? Секунду сейчас. Так, спросить нахуй. Сообщить о побеге. Так, сейчас я сок открою. Типа я же их отпустил, я могу ему спокойно сказать то, что они типа сбежали. И дело в шляпе. Или не говорить. Типа нихуя не понимаю. It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Блять. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Блять, я искал какой-то ёбаный ключ, блять, ради чего? Чтобы проебать задание? Заебись, блять. Сука, блять. Ну, блять, ну лох ебаный, блять. Лошара, блять, конченый. Ну уж надеюсь, это я сейчас все быстро сделаю. So, are you Я ready? еще Юнгу не Can we нашел. weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Блять, что за хуйня, что за... Ай, блять. Be back soon, Captain. Я понял, я долбоёб, я не то выиграл, блять. Мозг уже нахуй не варит, блять. Блять, может сначала освободить его надо. Только как? Надо. Ну я сейчас быстро. Даже не быстро, а сверхбыстро все постараюсь сделать.
Обидно то, что я проебал это задание, блядь. Да, слушай, действительно, блядь, правда, лучше на корабль сесть, нахуй съебать отсюда. Блядь. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen. Ах, блядь. Ебут! Пацан, вам мальчик гандона. Пацаны, вы чё нахуй, не пиздите? Things are about to get dicey. Careful, Gwynblood. You're wounded. Хуя, я жив. Пацанва, я отхожу тут нахуй. Ебать мои, блядь, охранники все сделали, ебаный рот. Мне так въебали, что я аж упал нахуй, но они все сделали. У меня порой чувство, блядь, что они типа прокачаннее меня нахуй. А хули они тут делают? Yeah, boy. А вот и я и в хате. Блядь, походу не в той хате, блядь. Потайной ход, что-нибудь. Да. Хуй чё скроешь от меня? Sir Desade? Ха! What are you doing here? I've come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Так, харизма. You've taken your son against his will and have him locked up like merchandise in a warehouse. Is that what you call being a good father? If I hadn't taken him back, he would have been hauled off on one of the cursed ships. If that's what he wants, then why would you want to stop him? For his mother. She misses him so. But in the end, you may be right. My boy has changed. He hasn't spoken a word to me since we've been in this precarious predicament. Very well. Take the key and take him away. Ну это 4 Cursed be дня. the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Ну чё, ебать, челики нахуй, мы добазарились. Пацана, где? Забираем. Не понял. А, понял. Где пацан-то? Ну вот и все. So it's here that our man keeps his son. Если закроют, радуйся. Чё, Юнга, блядь? My name is Desade. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little.
That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seemed so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Oh, да. Oh, shit. Oh, да. Oh, shit. It's not possible just now. Сука. Да, блядь. Тут какое-то добро. Ну, действительно, нахуй. Есть добро, забрать я не могу его, блядь. Охуенно, блядь. А, что тут? Господа, уходим. А, заебись. Насколько я туп, блядь. Сказочный долбоёб. Слепой нахуй. А я еще удивляюсь, как я ключ проебал. Так, поговорить с капитаном Баско, нахуй. А это что такое? Так. Пошли сквозь я не понимаю, это или задание багнутое, блядь, или что, типа, я выбираю его, оно что-то не отметилось. Или я дурак, блядь, или вы же не ивент. Так, стопэ, я же выбрал. Нахуй похуй на эти документы, блядь. Хотя я должен ему помочь, блядь. Это ты? Yes? Well, how Подделка can your old документов. professor be of service to you? What will be your official title on Tier 4D? Or are you just here? Come now, don't be ridiculous. But I am therefore, but also your help. It's always a I need to be leaving. Да ну нахуй. Как документы подделать, блядь? А может вот теперь надо с ним попиздеть, блядь? Yes? Well, how can your old professor be of service to you? What will be your official title on Tier 4D? Or are you just here to keep an eye on? I had also obtained as your... It's always a privilege then. I need to be leaving. Я понял.
don't have the key. Сука. Не горит у меня нахуй, не горит, блядь. Ой, в пизду не понимаю, что я все нахуй на корабль. Sir, my cabin boy. All we can do is plot either actions bring. Может спросить надо, я не знаю, типа. Ну, давай попробуем попиздить. I was hoping you would go back on your decision, now that Jonas has returned to your crew. Are you referring to your non-registered merchandise? Yes, I am. Couldn't you just list them on the manifest? Then we would only have one problem, getting them into the warehouse. I suppose I do owe you something. It's not much to ask. Consider it done. But don't get rough with the guards. They're good Nords. Ебой, деточка, да, бля. What do you think of our port? Thanks to your prince, even certain. Блять, все, я, сука, с этим разобрался, нахуй, я нагнул эту. Be back soon, Captain. Блять, какой же кайф, ебать, бальзам по сердцу, ёбаный. Ой, бля. Типа он сказал, только не убивайте, типа, охрану, да? Так, задание. Задание. А, подожди, поручение. Поручение у меня отсутствует, поэтому... Сейчас кто там будет? Да. Да. Че, ёбнутая? Так, где документы поделать? Здесь. Locked. I don't have the key. Блядь, что опять не так? Sir? Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Нахуй я никого не убивал. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is seaborn. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Блять, может быть, теперь надо с этим попиздить, блять. Be back soon, Captain. Блять, нихуя не знаю, документ поделал.
Кто там должен нахуй подделать-то документы? И, блядь... А, понятно, типа из алкоголя, что ли, со снотворными? So, are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. Почему? Спать пора. Ну вот, сейчас я отправляюсь и запущу для тебя колду. Твои предложения. А, ну тогда ладно, иди уж спать. Или ты будешь смотреть, я тогда в ней останусь, типа, играть буду. Ну что, спать пойдешь? Но я могу для тебя 10 минут голдвара запустить, так уж и быть. Устроить такое предложение? Нет, я могу голдвар запустить, типа. Или в это. Какая разница? Ты пойдешь спать, я опять сюда вернусь, типа. Поэтому я тебе и говорю. Могу запустить на 10 минут голдвар. Ну тогда в ней я останусь, так уж и быть. А, как проснешься, выспишься, буду играть, стримить. Заходи. Сразу для тебя подрублю голдвар. Но я, пожалуй, отправляюсь. Так, сейчас я подойду. Блять, на паузу не поставишь. Хорошо, сейчас я подойду. Так, на паузу только поставлю. Оп, сейчас подойду.
Так, все, я тут. Это ты или это кто-то другой? Надеюсь, ты. Спать еще не ушел. Значит, это все-таки ты. Давай, спокойной ночи. Я тоже, наверное, скоро лягу. Я понял, я, наверное, тоже скоро лягу. Сейчас, чекну, сколько время. 2 часа. Ну, до 4 часов, наверное, постримлю, лягу в 12 дня, попробую встать. Ну, если я будильник поставлю. Ну вот попробую в 12 часов встать дня. И сразу стримить буду. Заранее спокойной ночи. As big as buildings. That's right. I heard a rumor the Nauts even brought one back in one of their ships. I doubt that. The Nauts are strange, but they're not idiots. Я нихуя не помню, что мне сказали. Типа что от меня требуется. Блять, по факту все. What the fuck. The beast is awoken! Those conniving, pista-stilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Это босс, блядь. We need routes! We must contain it! Come now, let's lend them a hand. И как это называется, блядь? Тут стоишь, беги. Cut! Captain! Keep my cousin safe! Да, заебись. Ебать, что-то хп как-то не снимаются, блядь. Ты еще тут, интересно? Я понял.
Да, кстати. Заебись. Ни хера непонятно. Так. Come now. Как с игрушки, блядь. Бля, охуй просто. Это точно, бля. Что-то все засек. Ступидо, блядь. Я же засек. Сколько? 2. Да, засек. Ох же ж, блядь. Я так понимаю, патроны можно не жалеть надо. Это единственный шанс. Так, еще раз. Оп. Засек. Да ёпта, я ж блок ставил. Отпустил, да, даю. Да, дохуя, да, ну, ёб твой рот, блядь, ты что делаешь, падла, блядь? Так, я понял, как мне надо хуярить. Есть еще что-нибудь, типа гранаты там какие-нибудь?
Он сам охуенный такой блок поставил, хуяк упал нахуй. Да. Ну, в принципе, я понял, как надо драться с этой хуйней. Хороший босс, мне нравится. Вроде как бы и мат, и не примат, блядь. О, да иди ты нахуй, ты что делаешь-то, бля, нихуя ты подлетаешь, блядь. А, тут еще уровень противника имеется. Заебись. Это я попал в лаву. Сейчас я тебя ебал. Так. Да. Это типа я только заранее, что ли, могу ставить или что? Не понимаю. Да, я там, кстати, могу нахуй, типа, нормальный себе там шмотое поставить. Все бомжатское. А, хорошо. Ну, по красоте хотя бы, блядь.
Да бля, нахуй, ебаная мразь, как это вообще пиздец, нахуй. Просто берет нахуй, налетает на меня, заебись, блядь. Мне не нравится эта игра, бля. Мандаринчик пока что зачистить, нахуй. Блять, пока его нахуй почистишь, блядь. Ебанешься, нахуй. Ящик типа уже открыт. Блядь, я забыл. Да! Пиздец, блядь, просто берет и наваливается, нахуй. Ебаные некроманты, да, блядь? Как это сказать? Конченые некроманты. Ой, блядь. The beast is awoken! Those conniving, pista-stilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Come now, let's lend them a hand. Watch out! Take a step back, sir! Не, блядь. Обязательно. Нравится, да? Держи. Ну, пиздец, блядь. А он такой мне в ответ. Тебе нравится, сука?
Падла, бля, падла, бля, падла, бля. Падла, бля. Ладно, нахуй воспользуемся тактикой Демон Соулса, блядь. Или Bloodborne. Сейчас я прочитаю. Сэр, вы хуёвый капитан, я вам скажу. Если бы я понимал по-английски, я бы ответил. No English. Come now. Что же будет дальше-то, блядь? Что, блядь, с ним происходит? У него что, ноги, блядь, отказывают? Что это? Что-то, блядь, с помощью лап, блядь. Что-то какие-то ловушки хуёвые.
Сука. Бля, больно. Хороший противник, блядь. Сука. Влево, вправо. Вправо, влево. Предложение, ты будешь просто стоять, да? Ну как посмотрел еще, блядь. Раздавил, блядь. Далее вправо. Позволяет изменить до 12 ячеек быстрого доступа. Нужный совет.
Бля, вот я долбоёб. Замешкался что-то, блядь. Что-то как-то и легко, блядь, и что-то как-то нелегко. Я не понимаю по-английски no English. The beast is awoke! Бля. Деточка, да. Да ну нахуй, не надо. Ну что ты делаешь, придурок? Ну и так хуёво. Сразу себе долбаю. Он же ведь защищался, блядь. Greenblood, how do you fare? Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. Конечно, нахуй не прошли. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the same mind. I had the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me,
That battle was absolutely epic. Нихуя. Я бы рад что-то сказать, но я по-английски не понимаю. Но все равно спасибо. Не, нихуя, это нечестная битва, бля. Жалко, бля. Gentlemen! Your cousin's enthusiasm is most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He is a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Stations, lads! Weigh anchor and ready hard to wear. Lively now, lively! Catch me a wind! Charming, welcoming courtesy. Gentlemen, I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so... Indeed, these are rather peculiar customs. I see, it seems you were quite intent on serving me a drink. Hello?
Cat got your tongue, gentlemen? Would it be those annoying beaks? I am truly sorry these doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along, don't trouble the Nords. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. Not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are! To your health. Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. My city! Your Excellence! We must wait for our escort! No need. Have no fear, for I am here to defend you, my lady. I've been scullied. How so? My admiral laid me off. My cousin was nonetheless delighted with your services. I hope there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service, for a while. Ничего. Понял. Вы не собрали группу из спутников, я буду принять. Desarde, can I do anything for you? I must leave you.
the key. Beautiful waves and nice wind, don't you think?
sir, good people. Liqueur and wine from the continent. Tier for the alcohol. Greetings, are you looking for something? Antoriay, sien sradi dau quint. Da dagudach me in. Attention, soldier! Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Vladnid. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. So you are a princess, then? A what? Let her pass! Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Honor Manawi, do you need something? The first time you saw me, did you really think I was a native? Aside from the way you dress, you resemble a native. I have never seen an Onol Manawi amongst the Renaigse before. Is it so surprising that I made this mistake? No, I understand. And I hope that this singular appearance makes me more attractive to you. Perhaps if your difference wasn't merely physical, but your heart is evidently the heart of a Renaigse. Anything else? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? I must leave you. See you later. There you are, dear cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Vladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible.
You look so much alike you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme, to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there's a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, dear cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Гандон, блядь. Штопанный, сука. Ой, блядь. Что, блядь, пошли. Сука, бюрократ ебаный, никогда руки пачкать не могут. Надо бы в этом замке все напиздить, блядь. В качестве, блядь, заглаживания обиды. Господа, съебните нахуй. О, моя вода. Sorry. Завелись. Неплохо. Блять, моя комната, ее сразу видно. Что-то большой замок. Маленький, блядь. Locked. Я не тот ключ спизданул.
day. You have Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchants' travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. Да, дохуя мудрый, блядь. Иди, короче, карту, блядь, нарисуй. Еще найди, блядь, какого-то хмыря, который знает что-то. Заебись. Мне за это не платят, блядь. Так, нахуй, где этот лес? Дай меч, нахуй. Регионов, да, это хорошо. Это хорошо. Сколько это стоит? Greetings! Do you want to travel without tiring yourself out? My caravan goes through all the cities. So, where should I drop you? Сколько, блядь? Бля, чё, я пешком похожу, ёбаный рот, спасибо, нахуй. Совсем ебанулся, нахуй. Денег нихуя нет, ну за извозку столько. Кто, блин? Ну, что-то мне подсказывает, что он мирный. Блядь! Да, мы вперед, блядь. Ебаный долбоёб. Ну сейчас я вас нокаутирую, блядь. У него еще клинок отравлен, блядь. Блядь, я-то думал, он мирный, а он оказался нихуя не мирный. Да, чувствую, блядь, я тут пизды пополучаю. Или нет. Сейчас въебу полкружки кофе, сам всем надаю пиздюлей.
гандон. Сюда, блядь. Долг, блядь, платежом красим. Ну, это все? Я смотрю, сильно, блядь. Блядь, вперед, баски в пекло. Блядь, наивный. Ах ты ж сучка. Я не понял, нахуй, тиммейты, блядь, вы где? Нахуй, сука, блядь, охрана ебучая, вы где? Блядь, вот эти реальные люди, а? Я бы им сказал, блядь, я таких противников побеждал, блядь, на лоу хп, нахуй. Что-то они какие-то бронебойные, ой, непробиваемые, блядь. Или это просто я слабый, блядь. Похуй. А, не, ну нахуй. Хуя! Сука. Блять, надо, блять. Надо фиктовать охуенно. Что-то хуёво идет. Вообще без получения урона я могу. Сука, ебать. Да, блять, это не болванчики, блять, которые стоят и ждут, пока их будут пиздить, блять. Ладно, хорошо. Падла, чистая кумица. Не, моя кровь это моя кровь.
Куда? Вернитесь, вы чё, охуели? Я не закончил. Here comes our pay, boys! Then let's go! Let's see if you can ward off this fate! Careful! You're wounded! Да! Сука! Да, блядь, нравится, как втроем пиздят, нахуй. Сука, блядь. А, мои глаза. Бля, мне нравится, это пиздец. Блядь, разработчики бы еще камеру вот охуенно бы сделали, чтобы, блядь, вообще цены не... Блядь, ну это второе место после Секира, нахуй. Секира лучшая игра в мире, блядь, это второе место, лучшая игра в мире, блядь. Что будет, если этому разработчику дать денег побольше, блядь? Let's see if you can ward off this fate! Неплохо. Мне понравилось. Хочу еще. Еще! И чтобы было больше, чтобы было сложнее. Верните солнышко, пожалуйста. Что-то мне это, да, как-то. Зато в крыса, бля. Блядь, где шмот пиздатый найти? Блядь, бля, это, вот это, блядь, игра, типа, без наебалов, открытый мир, блядь. Не то, что, блядь, Секир открытый мир, наебка. Похуй, все равно лучше. Ну, бля, ну это пиздец, это шедевр, блядь. Это шедевр, блядь. Кажется, Хидетаки Миядзаки обгоняют, блядь. Хотя, мне кажется, там сейчас такую же въебет. А может и нет. Но если мне игра не понравится, значит говно. Кто это? Почему, блядь, мне кажется, что это что-то нехорошее? Ладно, пойдем туда. Типа, новая сирена. Не понял, что это значит, ну да похер. Не понял. Переместиться. Нихуевенькая карта.
Я туда не пойду. Попозже. Типа крыса, блин. Что это такое, блядь? Тут ошибались, что они тут охраняют? Ой. Ну куда ты хочешь меня переместить? Да, я согласен. Сколько, блядь? Чё, 5 часов? Чё, блядь? Перекусить.
я по адресу. Так, пожалуйста, оружие. Это, конечно, хорошо, но меня интересует это. Ничего такое. О май. Не понял, что такое. Ну и похуй, я побомжу. О май. Ну, блядь, меня и мой устраивает. Вот это я уже люблю. Не понял. Ну, что-то получше. Есть просто меч, блядь. Неплохо. Ну, конечно же, нет денег, нахуй. Но вот меч только нормальный. Неплохо. Чё, брать? Некоторые синевы. Собачки. Это броненосцы, что ли, какие-то, блядь? We are arriving in my mother's village, Bedrais. There are wild beasts around it, we must be careful. The guys Rad, the Red Spears know how to defend themselves, but we must be careful. Bit of poison on my blade. Then let's go!
Слушай, я тоже хочу, блядь. Да, это клиентура, поди. Нет? Можно, блядь, эта игра будет не... Можно она нахуй никогда не закончится, блядь? Не понял. Понял. Ко мне, бобры. Что-то моя охрана какая-то сильная, блядь. Ух ты, ёпта! Что это такое? Блядь, что это такое? Я не понимаю, как они атакуют, блядь. Что это, блядь? Что это за мыши такие охуевшие? Охуевшие мыши какие-то, блядь. Бобры что-то полегче, блядь. Бобры были полегче, блядь. Ой, блядь, мыши летучие сюда, нахуй. Нахуй, по-честному будем играть, блядь. Ага, понял. Молодец, бобер, ебашь их нахуй. Я вам скажу, вы неплохо. Блять. Сука,
Блять, такой чё вякнул на нахуй ебало, блядь. Гой. Это охуенно, игра не дает тебе расслабиться, блядь. Были люди, нахуй, на каких-то, блядь, бобров подкинули. Мышей, блядь, ебануть. Что-то мне не нравится этот противник, блядь. Слишком какой-то, блядь, агрессивный. Но главное, бобры за нас, нахуй. Бля, в этой зоне PlayStation. Крысы, блядь, прилетели. Фак, блядь. Бобры, огонь, сука, вот эта битва мне нравится, нахуй. Можно нахуй этих тиммейтов убрать, нахуй, пусть сторонники постоят. Да, что-то сабелька моя не особо-то выносится. Зубочистка, блядь. Пидоры синхронно бить, нечестно. Все. Крысы летучие сюда.
This is where the spears of all past warriors are gathered. The branches are reclaimed by the tree and bring strength to the village. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I'm the emissary of the Congregation of Merchants. I've come to meet your leader. Come now, Arwand, you are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekid Nadagais only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them. And avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. Вперед догоняй. In order to go towards Didegid Nadagis, we must follow the path leading toward the heights and to the forest. Не понял. Wait. We should go left here.
It's a more difficult path, but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. Так, короче, развилка. Много зверей, так пошли сюда. I hope that we will not arrive too late by following this path. I fear for my mother and my sister. Бегу изо всех сил. Сейчас рыцарь-то упала. Неплохо. Неплохо. Характеристик ловкость. You. Iselt! You are too late, Ciara. Mother has fallen, and we are defeated. No, no, no. This is not
not fair! I am so sorry. Who is this man? He resembles one of us, but is dressed like a Renaigze. If only you had listened to me! She would be alive if we had taken the shortcut! I am the ambassador of the Congregation of Merchants. I'm sorry for your loss. The congregation? And what side are you on in this war? Those that massacre our people? Essel, calm down. You know that Mother sent me to seek out allies. You show up when the fight was nearly over. Was this part of your plan? You know that these monsters are taking our own. They must make honorable amends. Блять, можно перезапуститься? Я, кажется, не по тому пути пошел, да? Типа, если бы я пришел по тому пути, мы ее спасли, да? Ну, меню. We are taking no one, and we have answered the call of your sister. Even if we arrive too late to be of use, at least take the time to hear me out. There has already been enough killing, and you are wounded. This is not the time to seek vengeance. You may be right. Waiting for my vengeance will make it taste all the sweeter. I feel weak. Might I ask you to watch over our own Ciara? I must return to the village. Go on ahead. We will tend to the wounded, won't we now? Yes. We will do everything we can. And find my mother. Or her body, if she is indeed dead. Look at this massacre. How? Find her banner. It bears the symbol of our clan. Wow. This way. There is a survivor. Let's heal him. You can walk now. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. Over there. I think that man is still breathing. Let's make sure. You can walk now. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. Over there. I think that man is still breathing. Let's make sure. You can walk now. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. Блять, что-то мне этот отчет не нравится. Oh, these ruins are very strange. By what name did you call this place again? Dadida Keaton Nada Gaze. There was once a battle in the past. A great victory for our clans. Strange indeed. These walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. Does this name that you gave the ruins mean anything in particular? Yes. It means ruins of the first guardian. I would like to dig around a little on the site. We might be able to unearth clues as to who actually built them. Да, хуяются они неплохо.
Но она же главная, типа, значит, она должна быть впереди. Ну, по логике, как бы. Привет. Over there. I think that man is still breathing. Let's make sure. You can walk now. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. А если рыцаря найдем, что, добивать будет? А хотя почему нет, блин? Ебать, тут сражение-то было. Немало. I beg of you, help me. And still you dare to breathe. How can you hope that I am here to save you? No, What have you done with my mother? Pity, I beg of you. I don't want to die. Then answer! Siora. Stop. Look at yourself. You're acting like a beast. A beast has far more majesty than these monsters who have traded their souls. They have taken her. The Queen. They took her. Then she must still be alive. They would not have bothered to carry away a corpse. She would have chosen death before capture. They must have wanted her alive. We must find her. If your mother is in the hands of Bridge, they'd have taken her to the closest camp. Promise me that we will do everything we can to bring her back. Ну, на этом, пожалуй, все. Я устал. Кто смотрел, спасибо. Кто смотрит, тоже спасибо. Ой. Не знаю завтра во сколько начну, но начну. Еще раз спасибо.